जय राधा माधव कुंज बिहारी जय माधव जय राधा माधव कुंज बिहारी जय जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी यशोदनन्दन व्रजन रञ्जन यशोदनन्दन व्रजन रञ्जन जय राधा माधव कुंज बिहारी कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी कुंज बिहारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे राम राम
राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम Rama राम Ram हरे हरे Hare हरे Krishna कृष्णा हरे हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे राम 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 हरे 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय आय ओम नमो भगवते वासुदेवाय Om Namo ॐ नमो Bhagavate भगवते Vasudevaya वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय Om Namo Bhagavate भगवते Vasudevaya वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यां Narayana Namaskritya कृत्वा नरं चैव नरोत्तमं Om Chaivanarottam नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं Tato देवीं Saraswati सरस्वतीं Vyasam ततो जयामुदीरयेत् Tato Jayamudire नष्टप्रायेषु आभद्रेषु प्रायेषु अपत्रेषु नित्यां भागवत सेवया Nityam भागवतसेवयां बहवत्य उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैस्तिकी भक्ति भवति भक्ति नैष्ठिकी नाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपाकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च Nandagopalkumaraaya Govindaya Namo गोविन्दाय Namaha नमो नमः कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपाकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनयशलाकय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा गदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरो वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगणा ललिता श्रीविशाखांश हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्ता राधकान्ता नमस्तुते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छकल्पदारुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्य देशधारिणे
हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे हरे. Reading from Bhagavatam, number 4th canto, 29th chapter, 30th and 31st sloka. Yes, Jayanti Mataji, நீங்க வாசிங்கோ. அடுத்து புஷ்பா மாதாஜி. ஓகே. शुभ्ररीतो यथा दीनः सारमेयो कृहं शरन् विदन्ति यद्दिष्टं दण्डं मोदनम् एव वा तदा कामाशयो जीव उच्छावस पदाप्रमन् उपरि अधो वा मध्ये वा यादिदिष्टं प्रिया. Yes, வாசிங்க மாதாஜி. हरे कृष्ण माताजी. परिदो यथा दीनः सारामेयो गृहं सरन् विन्दति यद्दिष्टं दण्डं वोदनम् एव वा तदा कामासायो जीव उच्चावस पदाप्रमन् उपरि हदो वा मध्ये वा यादिदिष्टं प्रियं सुत् பரிதா பசியினால் வெல்லப்பட்டு யதா போன்று தீன ஏழை சாரமே ஒரு நாய் கிரகம் ஒரு வீட்டிலிருந்து கிரகம் மற்றொரு வீட்டிற்கு சரண் அலைதல் விந்ததி பெறுகிறது எதனுடைய திஷ்டம் விதிக்கு ஏற்ப தண்டம் தண்டனை ஓதனம் உணவு ஏவ உறுதியாக வா அல்லது ததா அதுபோல காம ஆசையா பல்வேறு வகையான ஆசைகளை பின்பற்றி ஜீவ உயிர்வாளி உச்ச உயர்ந்த அவச தாழ்ந்த பத பாதையின் பிராமன் அலைதல் உபரி உயர்ந்த ஹத தாழ்ந்த வா அல்லது மத்தியே நடுவில் வா அல்லது யாதி நோக்கி செல்லுதல் திஷ்டம் விதிற்கு ஏற்ப பிரியா மகிழ்ந்து அப்பிரியம் மகிழ்ச்சியின்றி. மொழிபெயர்ப்பு. உயிர் பொருள் உண்மையில் பசியினால் வருந்தும் ஓர் நாயை போன்றவன். அந்நாய் உணவிற்காக ஒவ்வொரு வீடாக சென்று கொண்டிருக்கிறது. அது சில நேரங்களில் தண்டிக்கப்படுவதும் சில நேரங்களில் துரத்தப்படுவதும் உண்டு. சில நேரங்களில் சிறிதளவு உணவு பெறுவதும் உண்டு. அதுபோல பல்வேறு ஆசைகளினால் பாதிக்கப்பட்ட ஓர் உயிர் பொருளானவன் அவன் விதிற்கேற்ப பல்வேறு வகை உயிரினங்களில் அலைந்து கொண்டிருக்கிறான். சில நேரங்களில் அவன் உயர்ந்தும் சில நேரங்களில் தாழ்ந்தும் இருக்கிறான். சில நேரங்களில் அவன் தேவலோகத்திற்கும் சில நேரங்களில் நரகத்திற்கும் சில நேரங்களில் நடு உலகங்களுக்கும் செல்கிறான். பொருளுரை. உயிர் பொருளின் நிலை இங்கே ஒரு நாயோடு ஒப்பிடப்படுகின்றது. சந்தர்ப்பத்தினால் ஒரு நாய் பெரிய பணக்காரன் வீட்டில் வாழலாம், அன்றி தெருநாயாகவும் தெரியலாம். பணக்கார வீட்டு நாயாக இருக்கும்போது அது மிக வசதியாக இருக்கும். மேலை நாடுகளில் சில நேரங்களில் ஒரு நாயின் சொந்தக்காரன் பல லட்ச டாலர்களை தன் நாய்க்கு உயிர் எழுதி வைத்திருக்கிறான் என்பார். உண்மையில் பல நாய்கள் உண்பதற்கு ஒன்றுமின்றி தெருவில் அலைந்து கொண்டிருக்கின்றன. எனவே கட்டுண்ட வாழ்க்கையுடைய ஓர் உயிர் பொருள் ஒரு நாயோடு ஒப்பிடப்பட்டிருப்பது மிகவும் பொருத்தமானதே. ஆயினும் புத்தியுடைய மனிதன் அப்படித்தான் நாயாக வாழ வேண்டி வந்தால் கிருஷ்ணரின் நாயாக வாழ்வது நன்று என்று நினைப்பான். உலகில் ஒரு நாய் மாளிகையிலும் வாழலாம் அல்லது தெருவிலும் தெரியலாம். ஆனால் ஆன்மீக உலகில் கிருஷ்ணரின் நாய் நிலையான மகிழ்ச்சியுடன் இருக்கிறது. ஆகையினால் தான் ஸ்ரீல வழிய ஜானா மோரே என்று ஒரு வைணவர் ஹரே கிருஷ்ண ஸ்ரீல பக்தி வினோத பாடுகிறார். வைஷ்ணவா டாகூரா தோமாரா குகூரா பலியா ஜானாகா மோரே என்று ஒரு வைணவனின் நாயகனாக ஆவதும் நலம் என்று பக்தி வினோத தாகூரார் பாடுகிறார். ஒரு நாய் தன் முதலாளி வீட்டு வாயில் எப்போதும் இருந்து கொண்டு அவனுக்கு தீங்கு செய்யும் எந்த ஒரு மனிதனையும் வீட்டினுள்
வர அனுமதிக்காது. அதுபோல் ஒருவன் வைணவரது தொண்டில் ஈடுபட்டு வென்ற எல்லா வழியிலும் அவரை மகிழ்ச்சிப்படுத்த முயல வேண்டும். இவ்வாறு ஒருவன் நடக்கவில்லை என்றால் அவன் ஆன்மீக முன்னேற்றம் அடைய முடியாது. ஆன்மீக முன்னேற்றம் தவிர உலகில் உள்ள ஒருவன் சத்வ குணத்தில் வளர்ச்சி அடையவில்லை என்றால் அவன் தேவலோகத்திற்கு உயர்த்தல் நடவாது. பகவத்கீதையில் 14.18 இவ்வாறு உறுதி செய்யப்பட்டிருக்கிறது. ஊர்த்வம் கச்சந்தி சத்வாசா மத்தியே திஷ்டந்தி ராஜசக ஜகன்யா குண விருத்தி அதோ கச்சந்தி தாமசக. சத்தமுடையோர் படிப்படியாக தேவலோகத்திற்கு செல்கின்றனர். ரஜோ குணமுடையோர் பூமியில் வாழ்கின்றனர். தமோ குணமுடையோர் கீழே நரகத்திற்கு செல்கின்றனர். பல்வேறு உலகங்களில் பலதரப்பட்ட வாழ்க்கைகள் இருக்கின்றன. இவை ஓர் உயிர் சத்வ ரஜோ தமோ குணங்களின் அவன் வளர்ச்சி பெறுவதற்கேற்ப அவனுக்கு வாய்க்கிறது. சத்வ குணமுடையவனாக இருந்தால் உயர் உலகத்திற்கு செல்கிறான். ரஜோகுணம் என்றால் நடு உலகங்களில் வாழ்கிறான். தமோ குணமுடையவனாக இருந்தால் கீழ்நிலை உயிரினங்களில் தள்ளப்படுகிறான். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண. தேங்க்யூ மாதாஜி. दुःखेषु को एकदन्ये रेणामि दैवभूतात्महेतुः जीवस्य न व्यवश्चतेह शास्त्रे तत्तत् प्रिय प्रतिक्रियाः. पुष्पा माताजी वासी. हरे कृष्णा माताजी. प्रणाम माताजी. प्रणाम. दुःखेषु एकतरेणापि तैव बोधात्महेतुः जीवस्य न व्यवच्छेदः स्यात् तत्तत् प्रतिक्रिया. துக்கேஷு துக்கம் ஏகதரேன ஒன்றிலிருந்து அபி கூட தெய்வ அருள் பூத பிற உயிர்கள் ஆத்ம உடல் மற்றும் மனம் ஹேதுஷு இதன் பொருட்டு ஜீவசிய உயிர்கள் ந இல்லை வியவச்சேத நிறுத்துதல் ஷியாத் சாத்தியமாகிறது சேத்து இருந்தாலும் தத் அத்துன்பங்களின் பிரதிக்ரியா எதிர்ச்செயல். மொழிபெயர்ப்பு பொருளுரை பை ஸ்ரீல பிரபுபாதாவுக்கு ஜெய். மொழிபெயர்ப்பு. உயிர்கள் தெய்வ செயலினாலும் பிற உயிர்வாளிகளினாலும் அல்லது உடல் மற்றும் மனதினாலும் வரும் துன்ப நிலைகளை எதிர்த்து போராடவே முயற்சி செய்து கொண்டிருக்கின்றனர். இயற்கை விதிகளுக்கு எதிராக அவன் என்னதான் முயற்சி செய்த போதிலும் அவன் அவற்றுக்கு கட்டுப்பட்டே ஆக வேண்டியது இருக்கிறது. பொருளுரை. ஒரு நாய் சிறு ரொட்டி துண்டுக்காகவோ அல்லது தண்டனைக்காகவோ அங்குமிங்கும் அலைவது போல் உயிர் மகிழ்ச்சியாக இருப்பதற்கும் உலக துன்பங்களை எதிர்த்து போராட பல வழிகளில் திட்டமிடவும் நித்தியமாக அலைந்து கொண்டு இருக்கிறான். இதுவே வாழ்க்கை போராட்டம் என்று அழைக்கப்படுகின்றது. நமது அன்றாட வாழ்க்கையில் துன்ப நிலைகளை போக்கவும் திட்டங்களை தீட்டவும் நாம் பெரிதும் நிர்பந்திக்கப்படுகிறோம். ஒரு துன்ப நிலையிலிருந்து விடுபடுவதற்காக நாம் நம்மை மற்றொரு துன்பத்தில் வைத்துக் கொள்ள வேண்டியது இருக்கிறது. ஒரு ஏழை பணத்திற்காக மிகவும் துன்புறுகிறான். ஆயினும் அவன் பணக்காரனாக விரும்பினான் என்றால் அவன் பல வழிகளில் கஷ்டப்பட வேண்டியது இருக்கிறது. ஒருவன் தான் அடைந்துள்ள நிலைக்கு எதிராக போராடாமல் அதிலேயே திருப்தி அடைவது எப்போது என்றால் இந்நிலை தனது முன்வினை செயலினால் விளைந்தது என்று அறியும் போதுதான். அப்போது அவன் போராடுவதற்கு பதிலாக கிருஷ்ண உணர்வில் வளர்ச்சி பெறுவதற்காக தன்னுடைய சக்தியை செலவிடக்கூடியவனாவான். இது அனைத்து வேத இலக்கியங்களிலும் பரிந்துரை செய்யப்பட்டிருக்கின்றது. தஸ்யைவ ஹேதோ பிரயதேத கோவிதோ தலப்யதே யத் பிரமதாமுபரியதஹ நல்லப்யதே தூ கவத் அன்யத சுகம் காலேன சர்வத்திர கபீரம் சசா. உண்மையிலேயே புத்தியுடையவர்களாகவும் தத்துவத்தில் ஆட்டமுடையவர்களாகவும் இருப்பவர்கள் மேல் உலகிலிருந்து பிரம்மலோகம் கீழுலகம் வரை பாதாளலோகம் அலைந்தும் பெற முடியாத அந்த பயனுடைய முடிவிற்காக முயற்சிக்க வேண்டும். நாம் விரும்பாவிட்டாலும் கூட
துன்பம் நம்மை எவ்வாறு குறித்த காலத்தில் வந்து அடைகின்றதோ அதுபோல் குறித்த காலத்தில் புலனின்ப மகிழ்ச்சியும் நம்மை வந்து அடையும். பாகவதம் 1.5.18. ஒருவன் கிருஷ்ண உணர்வினை பெருக்குவதில் முயற்சிக்க வேண்டுமே ஒழிய அவனது நேரத்தை உலகியல் வளர்க்கும் முயற்சியில் வீணாக்க கூடாது. உண்மையில் பௌதிக நிலை விருத்தி செய்ய முடியாத ஒன்றாகும். இதனை விருத்தி செய்வது மற்றொரு துன்ப நிலையினை ஏற்றுக்கொள்வதாகவே அமையும். அதற்கு பதிலாக கிருஷ்ண உணர்வினை பெருக்குவதில் நாம் முயற்சித்தோம் என்றால் எந்த விதமான கடுமையான முயற்சியுமின்றி வாழ்க்கை துன்பங்கள் தாமே மறையும். ஆதலினால்தான் கிருஷ்ணர் கௌந்தேய பிரதிஜானகி நம்மே பக்த பிரணஸ்யதி என்று கூறுகிறார். இதன் பொருள், ஓ குந்தியின் மகனே, எனது பக்தன் அழிவது இல்லை என்பதை உறுதியுடன் அறிவிப்பாயாக. பகவத்கீதை 9.31. பக்தி பாதையில் நடைபொழுபவன் உடல் மற்றும் மனதினால் வரும் துன்பங்கள், பிற உயிர்கள் மற்றும் தெய்வத்தினால் வரும் துன்பங்கள், நமது சக்திக்கு மீறிய துன்பங்கள் போன்ற எவற்றினாலும் வெல்ல முடியாதவன் ஆவான். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. மகாலட்சுமி மாதாஜி வாசிங்க அடுத்து. யதா ஹி புருஷோ பாரம் சிரசா குரும் உத்வஹன் தம் ஸ்கந்தேன சா ஆதத்தே ததா சர்வ பிரதிக்ரியாஹ. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. யதா ஹி புருஷோ பாரம் சிரசா குரும் உத்வஹன் தம் ஸ்கந்தேன ச ஆததே ததா சர்வ பிரதிக்ரியாஹ. யதா போன்று, ஹி உறுதியாக, புருஷ ஒரு மனிதன், பாரம் ஒரு சுமை, சிரசா தலை மீது, குரு பாரம் உத்வகன் சுமந்து கொண்டு, தம் அந்த, ஸ்கந்தேன தோல் மீது, சா அவன், அதே ஆதந்தே வைக்கின்றான், ததா அதுபோல், சர்வஹா எல்லாம், பிரக்ரியா எதிர் செயல்கள். மொழிபெயர்ப்பு. ஒரு மனிதனின் தலை சுமை பாரம் தாங்க முடியவில்லை என்றால் சுமையினை தோளுக்கு மாற்றிக் கொள்கிறான். இவ்வாறு சுமையின் துன்பத்திலிருந்து தன்னை விடுவித்துக் கொள்ள முயல்கிறான். சுமைக்கு எதிராக அவன் எம்முறையினும் கையாண்ட போதிலும் தலையில் உள்ள சுமையினை தோளுக்கு இடமாற்றிக் கொள்ளலாமே ஒழிய வேறொன்றும் நடக்கப் போவதில்லை. பொருளுரை. ஓரிடத்திலிருந்து மற்றொரிடத்திற்கு சுமையினை மாற்றிக்கொள்ளும் முயற்சிக்கு இது ஒரு நல்ல விளக்கமாகும். தலை சுமையால் களைப்புற்றால் அச்சுமையை தோளுக்கு மாற்றிக்கொள்கிறான். எனினும் சுமையின் வேதனையிலிருந்து அவன் விடுதலை பெற்றுவிட்டான் என்று பொருள் இல்லை. அதுபோல் மனிதன் சமுதாயம் நாகரிகம் என்ற பெயரில் ஒரு துன்பத்திலிருந்து விடுதலை பெற மற்றொரு துன்பத்தை உண்டாக்கிக் கொள்கிறான். தற்காலிக நாகரிகத்தில் நம்மை ஓரிடத்திலிருந்து மற்றொரிடத்திற்கு விரைவில் கொண்டு செல்லும் மோட்டார் வண்டிகளே மிக அதிகமாக தயாரிக்கப்படுகின்றன. அதனால் விபத்து, நாற்றம், அழுக்கு போன்ற மற்ற பிரச்சனைகளையும் உருவாக்கி கொண்டிருக்கின்றோம். ஏராளமான சாலைகள் உருவாக்கலாம். ஆயினும் கார்களில் அதிகரிப்பு, போக்குவரத்து நெரிசல் போன்றவற்றை சமாளிப்பதற்கு இச்சாலைகள் போதுமானவையாக இல்லை. அதுபோல் காற்று மாசடைதல் போன்ற சுகாதார பிரச்சனைகளும் எரிபொருள் பற்றாக்குறையும் ஏற்படுகின்றன. இதனால் நமது துன்பங்களை குறைக்கவோ அல்லது அவற்றிற்கு எதிரான செயல்முறைகளோ உண்மையில் நம் வேதனைகளுக்கு முற்றுப்புள்ளி வைப்பதில்லை. இவை அனைத்தும் மாயையே. நாம் நமது சுமையை தலையிலிருந்து தோளுக்கு மாற்றிக்கொள்கிறோம், அவ்வளவுதான். இப்பிரச்சனைகளுக்கு குறைப்பதற்குள்ள ஒரே வழி முழுமுதற் கடவுளை சரணடைந்து அவரது பாதுகாப்பிற்கு நம்மை ஒப்படைப்பதே ஆகும். அனைத்து சக்திகளையும் நிரம்பிய பகவான் வேதனைக்க நமது வாழ்வினை துயரங்களை குறைப்பதற்கு வேண்டிய அனைத்தும் வழிகளையும் செய்வார். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூ ஆல். ஹரே கிருஷ்ணா. शोत्प्रीतो यदा दीनः सारो मेयो गृहं शरन् विन्दति यद्दिष्टं दण्डं मोदनम् एव वा
तदा कामासयो जीव उच्छावसपदान् प्रमन् उपरि अधो वा मध्ये वा यादीदिष्टं प्रिया प्रिயம். உயிர்பொருள் உண்மையில் பசியினால் வருந்தும் ஒரு நாயை போன்றவன் இல்லையா? இந்த இந்த மொழிபெயர்ப்புல கொடுத்திருக்கக்கூடிய வாழ்க்கை நிறை நம்ம எல்லாருமே வந்து பார்த்திருக்கக்கூடிய ஒன்றுதான் இல்லையா? சில வீடுகள்ல வந்து நாய்க்குன்னே ஒரு செப்பரேட் அறை, இல்லைன்னா நாம படுத்திருக்கக்கூடிய பெட்டு மேல கூட நாயை வந்து படுக்க வச்சுக்கிறோம் இல்லையா? ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு குழந்தைய போல நாம பார்த்துக்கிறோம். அந்த நாய் வந்து கொடுத்து வச்ச நாய். அதே ரோட்ல பார்த்தீங்கன்னாக்கா சில நாய்கள் உணவு இல்லாம இல்லையா? ஸோ அது ஒரு எல்லையிலே இருந்துண்டு இல்லையா? ஸோ ஏதாவது கிடைக்குமான்னு அங்கேயே அலைஞ்சுண்டு, ஸோ இப்படி வீடு வீடாக கூட இப்போ இங்க வீட்டுக்கிட்டே பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோர் வரைக்குமே நடந்து வந்துடுது. அந்த ஸ்டேர் கேஸ் மேலே ஏறி வந்து ஏதாவது இருக்கா சாப்பிட்றதுக்கு அப்படின்னா பசிக்காக அது வரும் போல இருக்கு. ஸோ ஆனால் எந்த இடத்துல இருக்கும் கூட நம்மளால சொல்ல முடியாது. ஸோ பக்கத்துலேயே ஒரு கடை கூட இருக்கு, அவங்களும் பிஸ்கெட்ஸ் எல்லாம் போடுவாங்க. பட் இருந்தாலுமே அந்த நாய் வந்து அலைந்து கொண்டே தான் இருக்கும் இல்லையா? அது போல மனிதனாகப்பட்டவன் நமக்கு சில காலத்துல வந்து நல்ல ஒரு செல்வ செழிப்பான ஒரு வாழ்க்கை நிலை அமைய பெறுவதற்கு வாய்ப்பு உண்டு. சில காலகட்டங்கள்ல வந்து இந்த தெருநாயை போல நாம் என்ன பண்றோம், ரொம்பவுமே அவஸ்தைக்குள்ளாகின்றோம். இருக்கிறதுக்கு இடம் இல்லாம, ஸோ வாடகை வீட்லயுமே வந்து வாடகை கட்ட முடியாம எத்தனையோ பேர் இருக்கா இல்லையா? ஸோ வீட்டை காலி பண்ணணும், 2 மாசம் வந்து வாடகை கொடுக்க முடியாம, இது எல்லாமே வந்து நம்ம நிறைய கேள்விப்படுறோம் இல்லையா? ஸோ அன்றாடம் உணவுக்கு கூட வந்து கஷ்டமான ஒரு சூழல், அப்படி எல்லாமே ரொம்பவுமே வருத்தம், அதாவது சாரி வறுமையில வந்து வாடிட்டு இருக்கக்கூடிய குடும்பங்கள் கூட உண்டு. ஸோ 2 எக்ஸ்ட்ரீம்ஸுமே நம்ம பார்க்குறோம் இல்லையா? ரொம்ப உயர்வான ஸ்தானத்தை பெறக்கூடிய நாயும் உண்டு, ஏதுமற்ற நிலையில ஒரு ரொட்டி துண்டிக்காக கொண்டு அலையக்கூடிய நாயையும் நம்ம பார்க்குறோம். அதே போலதான் மனிதனுடைய வாழ்க்கையுமே நல்ல செழிப்பாக ஒரு இடத்துல வாழக்கூடிய காலகட்டங்களும் உண்டு, அதே மனிதன் வந்து ஏதுமற்ற நிலையிலுமே வாழக்கூடிய ஒரு மனிதனும் உண்டு. ஸோ இந்த 2 நிலைகளுக்கு மத்தியில பார்த்தீங்கன்னாக்கா 2 அதாவது ரொம்ப அதிகமான ஒரு ரொம்ப ஆப்புலண்டா இப்போ இவங்களை எடுத்துக்கிட்டிங்கனாக்கா, அதாவது பில் கேட்ஸ் மாதிரி அந்த மாதிரி எல்லாமே இல்லையா? ஸோ நம்ம ஜியோ ஓனர் இருக்கார் இல்லையா, அவங்க பேர் என்ன சொல்லுவாங்க எனக்கு தெரியும் ஞாபகம். ஸோ ஜியோ ஓனர், ஸோ ஏர்டெல், இந்த மாதிரிலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா நல்ல அம்பானிஸ் இல்லையா? அதுக்கப்புறம் டாடா பிர்லா, இவங்க எல்லாம் மாதிரி எல்லாம் கூட ஹையஸ்டா இருக்கக்கூடியவங்களும் உண்டு இல்லையா? அதே மாதிரி வந்து ஒண்ணுமே இல்லாத அன்றாடம் வந்து கூலி வேலை செய்து பிழைக்கக்கூடியவங்களுமே உண்டு. ஸோ இப்படி 2 எக்ஸ்ட்ரீம்ஸையுமே நாம் இந்த பிரபஞ்சத்துல பார்த்துட்டு தான் இருக்கோம். ஏன் பகவான் அவரை வந்து மிக பணக்காரனா படைச்சார், ஏன் இந்த ரொம்ப பாமரனா இருக்கக்கூடியவனுக்கு ஏன் எதுவுமே வழங்கவில்லை அப்படின்ற ஒரு கொஷின் எல்லாமே நமக்கு இருந்துட்டு இல்லையா? ஸோ ஏன் அந்த அன்ஈவன்னஸ், அதாவது ஒரு ஏற்றத்தாழ்வுகள், இவ்வளவு வேறுபாடுகள் நம்ம வந்து இந்த பிரபஞ்சத்துல பார்க்குறோம் அப்படின்னும் பொழுது அது எல்லாத்துக்கும் மூல காரணம் இந்த ஜீவன் தான். அவன் ஆற்றி இருக்கக்கூடிய கர்மங்கள், அவன் மோசமான கர்மங்களை செய்தால் இப்படிப்பட்ட ஒரு கீழான பிறப்பு வந்து அவனுக்கு கண்டிப்பாக கிடைக்கும். நல்ல சுக்ருதிகள் செய்யும் பொழுது மேன்மையான, அதாவது நற்காரியங்களை நிறைய செய்தவர்கள் வந்து மேன்மையான ஒரு குடும்பத்தை வந்து அவர்கள் பெறுகிறார்கள். அதனால இதுல நமக்கு என்ன தெரியுது, நம்ம கர்மங்களை நாம பர்ஃபெக்டா எடுத்துட்டு போகிறதுக்கு நம்ம முயற்சி பண்ணணும். அதுல வந்து நம்ம அதாவது தேவையற்ற செயல்களை செய்யக்கூடாது, பேராசை கொண்டு செய்யக்கூடாது, ஏமாற்றுதலை செய்யக்கூடாது இல்லையா? மேலும் வந்து அடுத்தவர்களுடைய ஆசைகளை 4-6 டைப் ஆஃப் அக்ரஸர்ஸ் படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? அக்கிரமக்காரர்கள் 6 பேர் பற்றி இல்லையா? அதாவது உணவுல விஷத்தை கொடுக்கறது இல்லையா, தூங்கின்னு இருக்கக்கூடிய வீட்டை வந்து எரிக்கிறது இல்லையா, அடுத்தவர்களுடைய மனைவியை வந்து அபகரிக்கிறது, அடுத்து வந்து அடுத்தவங்களுடைய நிலத்தை அபகரிக்கிறது இல்லையா? இது ஊர்ல வரப்பு ஓரமா நீங்க இதெல்லாம் நிகழக்கூடிய ஒன்றுதான் இல்லையா? அப்படியே அந்த வரப்பை வந்து சரி பண்றேன்னு சொல்லிட்டு பக்கத்து நிலத்துக்காரனுடைய ஒரு அடிய நிலத்தை வந்து இந்த நிலத்துக்காரன் வந்து ஆக்கிரமிப்பை பண்ணுவான். அதுக்கப்புறம் அவன் எழுதி போட்டு அரசாங்கம் வந்து சர்வேயர் வந்து அளந்து அதன் பிறகு நட்டு பிறகுதான் வந்து அவனுடைய எல்லையை வந்து அவனால வந்து பர்ஃபெக்ட் பண்ணிக்க முடியும் இல்லையா? ஸோ இப்படி அடுத்தவங்களுடைய செல்வத்தை வந்து அவங்க ஏதுமற்ற நிலைக்கு கொண்டு செல்லுதல் இல்லையா? டிவைரிங் த வெல்த்தி ஆஃப் ஏ ஃப்ரெண்ட் இல்லையா? நண்பனை போல நடித்து அந்த செல்வத்தை எல்லாம் நாம அபகரிச்சு இல்லையா, நாம பணக்கார ஆயிட்டு அவரை வந்து
ரோட்ல எடுத்து வந்து வைக்கிறது, இப்படி இந்த மாதிரி அக்கிரமக்காரர்கள் என்பது உண்டு இல்லையா? இப்படிப்பட்ட அக்கிரமங்கள் செய்தவங்க அவருடைய வாழ்க்கை நிலை எப்படி அமையும்னாக்கா, அடுத்த ஜென்மத்துல வந்து நாயை விட மோசமான ஒரு நிலைமையில தான் பிறப்பாங்க அவங்க. நாயை விட கேவலமான ஒரு பிறவி இருக்கும், இல்லைன்னா அடர்ந்த இந்த கீழ் உலகங்களுக்கு வந்து தள்ளப்பட்டு விடுவாங்க. ஸோ நாம நினைக்கலாம் யாருமே நம்ம தெரியாது, நாம ஏமாத்தினது இல்லையா? ஸோ இப்படிப்பட்ட உண்மைகளை வந்து நம்ம தெரிந்தாலே, அதாவது நம்ம பெரிய பெரிய, அதாவது இந்த நாட்டை மேனேஜ் பண்ணக்கூடியவங்களுடைய விஷயங்களை சில பேர் ரொம்ப ரொம்ப ஹானஸ்டா இருப்பாங்க. சில பேர் இதுதான் வாழ்க்கையினுடைய அடிப்படை தத்துவமாகவே கொண்டு இல்லையா, அடுத்தவர்களுடைய ஆஸ்திகளை வந்து மிரட்டியோ இல்ல வந்து ஏதோ ஒண்ணு பண்ணி நம்ம வந்து ஏமாற்றியோ வந்து நாம அபகரிக்கிறோம் இல்லையா? அப்படிப்பட்ட ஒரு நிலை இது பெரிய லெவல்லையுமே நடக்குது, சின்ன லெவல்ல கூட நடக்குது. ஏன் ஒரு ஒரு இடத்த வாங்க போறோம்னா அதுல வரக்கூடிய புரோக்கர் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா என்ன இருக்கக்கூடிய அதுல வந்து நிறைய மேன்மையான விஷயங்களோட இருக்காது அந்த இடத்த பத்தி. ஆனா அவரே வந்து மேன்மையா சொல்லி என்ன பண்ணுவார், ஒரு சைட்டினுடைய வேல்யூ வந்து ஒரு 100 ரூபாய் 200 ரூபாய் எக்ஸ்ட்ரா வச்சு அதன் பிறகு அதை வந்து ஓனர் கிட்ட வந்து வாங்கிடுவாங்க கமிஷனா வேற இல்லையா? ஸோ இப்படி சின்ன விஷயத்திலேயே ஏமாற்றக்கூடிய நிலைதான் இந்த உலகத்துல. ஒவ்வொரு செயலிலுமே ஒவ்வொரு அடியிலுமே ஏமாற்றுதல் என்பது உண்டு, ஏமாற்றப்படுபவர்களும் உண்டு இந்த காலகட்டத்திலுமே இல்லையா? என்னதான் நம்ம அட்வான்ஸ்மெண்டா போயிட்டே இருந்தா கூட இன்றைக்கு கூட நாம அஜ்ஞானம் தான். எல்லாருமே எல்லாவற்றிலுமே ஞானம் கிடையாது. எல்லாவற்றிலுமே ஞானமாக இருப்பவர் அந்த எம்பெருமான் தான். நாம ஒரு சில விஷயங்கள்ல நம்ம ஞானமா இருக்கலாம், ஆனா எல்லா விஷயத்திலுமே கிடையாது. சோ அந்த மாதிரி இந்த நாயுடைய வாழ்க்கை போன்றதுதான் மனிதனுடைய வாழ்க்கை இல்லையா? அவன் எதற்காக அலைகின்றான்? அதாவது பௌதீக லாபத்திற்காக அலைகின்றான் நாயை போல. சோ அது ரொம்ப அழகா இந்த ஓமை வந்து கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. மேலும் அந்த நாய் உணவிற்காக ஒவ்வொரு வீடாக சென்று கொண்டிருக்கிறது இல்லையா? அப்படி அப்படியே போய் பார்க்கும் அங்க ஏதாவது கிடைக்குமான்ட்டு இல்லையா? எதுவும் இல்லைன்னா என்ன பண்ணும், பக்கத்து வீட்டுக்கிட்ட போகும். அது போல நாம கூட வந்து சில நேரங்களில் தண்டிக்கப்படுவதும் இல்லையா, சில நேரங்களில் துரத்தப்படுவதும் உண்டு, சில நேரத்துல நமக்கு பனிஷ்மெண்ட்டும் உண்டு இல்லையா? ஸோ ஏதோ ஒரு செயல் செய்து அதனால வந்து நஷ்டத்தை அனுபவித்து நாம மன வருத்தப்பட்டு கொண்டிருப்போம். அதுதான் தண்டனையே நமக்கு இல்லையா? அடுத்து வந்து சில இடங்கள்ல போய் நாம போய் கேட்க போகும் பொழுது இல்லை ஒரு உதவியோ இல்ல ஒரு செயலை முடிக்கணுன்றதுக்காக நம்மளுடைய முயற்சியோ அந்த இடத்த எடுத்துட்டு போகும்பொழுது அங்க பெரிய தடை கற்கள் எல்லாம் வரும். ஸோ அப்போ அவங்க இருந்து ஒரு நாய் வந்தா எப்படி துரத்துவாங்களோ அது போல நாம செல்லக்கூடிய செயலுக்காக செல்கின்றோம். அந்த செயல் ஆகவில்லை என்றால் நாம மீண்டும் வந்து விரக்தியோடு திரும்பி வந்துருவோம் இல்லையா? அது போன்ற நிலை. சில நேரங்களில் சிறிதளவு உணவு பெறுவது உண்டு சில சமயங்கள்ல, அதாவது வறுமையில் இருக்கிறவங்களுக்கு. ஸோ ஒரு நாளைக்கு ஒரு வேளை சாப்பாடு அந்த மாதிரி எல்லாமே உண்டு இல்லையா? அது போல பல்வேறு ஆசைகளினால் பாதிக்கப்பட்ட ஒரு உயிர்பொருளானவன் அவன் விதிக்கேற்ப இல்லையா, விதி என்பது அவனுடைய கர்ம பலனுக்கேற்ப பல்வேறு வகை உயிரினங்களில் இல்லையா, இப்போ இந்த உடலை ஏற்று வந்த நான் அடுத்த பிறவி என்று இருந்தால் நான் எந்த உடலை ஏற்று வருவேன் என்பது என்னுடைய கர்ம பலன் வந்து நிர்ணயிக்கும் இல்லையா? அது போல ஒவ்வொருத்தருடைய கர்ம பலனுமே அவங்களுக்கு அடுத்த பிறவி இருக்கா, அப்படி இருக்கும் பட்சத்துல அவர்கள் என்னவாக பிறப்பார்கள் என்பது எல்லாமே நம்முடைய கர்ம பலன் வந்து கிடைக்கும். அதுதான் பகவான் இந்த இடத்துல பரமாத்மாவாக சைத்த குருவாக இருந்து கொண்டு நமக்கு, அதாவது நம்ம எல்லாம் நினைக்கிறோம் இல்லையா, அதாவது யம தர்மராஜா சித்திரகுப்தா அவன் தான் எழுதுறதுன்னு சொல்லிட்டு இந்த காப்பி வந்து அவங்களுக்கு தான் போகும். ஓகே, இந்த காப்பி வந்து அவங்களுக்கு தான் போறது. ஒரு பாவத்தை செஞ்சா உடனே அக்கௌண்டபிலிட்டி தான், ஒரு புண்ணியம் செய்தாலும் அக்கௌண்டபிலிட்டி தான். இப்போ புண்ணியம் மைனஸ் பாவம் போறதே கிடையாது. ஓகே, 80 புண்ணியம் 20 பாவம்னா 60 புண்ணியத்துக்கு அனுபவிப்போம்னு 80 - 20 போட்டு நம்ம அப்படி பேங்க் பேலன்ஸ் மாதிரி பண்ண முடியாது. 80 புண்ணியத்திற்காகவும் நாம் அனுபவிக்கணும், 20 பாவத்திற்கும் அனுபவிக்கிறோம். ஸோ எந்த செயல் செய்யறோமோ அதனுடைய பாவத்தை நாம கண்டிப்பா அனுபவித்து தான் ஆகணும். அது எங்கேயுமே வந்து நம்ம போஸ்ட்போன் பண்ண முடியாது இல்லையா? அது நம்மகிட்டே தான் இருக்கும். மேலும் சில நேரங்களில் அவன் உயர்ந்தும் சில நேரங்கள் அப்படின்னா வாழ்க்கையில உயர்தல் என்பது பௌதிக உயர்வும் இருக்கலாம், பௌதிக நிலையில தாழ்ந்தும் இருக்கலாம். ஏன்னா அதை தான் நம்ம உயர்வு தாழ்வு என்று கருதுகின்றோம் இல்லையா? ஸோ எப்படிப்பட்டது உயர்வு தாழ்வு என்றோம்? ஸ்டேட்டஸ் இல்லையா? ஸ்டேட்டஸ் வச்சுதான் நம்ம உயர்வான ஸ்தானத்துல இருக்கிறோமா தாழ்வான ஸ்தானத்துல இருக்கிறோமா நினைக்கிறோம். நல்ல பணக்காரர்கள் வந்து உயர்வான ஸ்தானம், ஏதுமற்ற ஏழை வந்து தாழ்வான ஸ்தானம் என்பது இந்த பௌதிக தளத்திலிருந்து நோக்கும் பொழுது. உண்மையிலேயே நாம நோக்க வேண்டிய ஏற்றத்தாழ்வுகள் எங்கன்னா ஆன்மீக தளத்திலிருந்து நோக்கணும். எந்த அளவுக்கு நாம பக்தி உணர்வு, அதாவது இறை உணர்வுல வந்து முன்னேற்றம் அடைஞ்சிருக்கோம்,
நம்மளுடைய நிலை எங்க, அதாவது கனிஷ்ட அதிகாரி நிலையில தான் இருக்கா இல்ல உத்தம அதிகாரிக்கு போயிருக்கா அப்படிங்கறது எல்லாமே நாம கண்டிப்பா தெரிஞ்சுக்க முயற்சி பண்ணணும். சில நேரங்கள் தேவலோகத்துக்கு புண்ணியமாட்டிருந்தா தேவலோகம், பாவங்கள் செய்திருந்தா நரகலோகத்திற்கும், சில நேரங்களில் நடு உலகங்கள், அதாவது நம்ம இருக்கக்கூடிய இந்த பூர் உலகம் புவர் உலகம் இல்லையா. ஸோ நமக்கு மேல இருக்கக்கூடிய அந்த பிசாச்சு உலகத்துல போகணும்னா நான், அதாவது யார் ஒருத்தர் வந்து இது என்னது சூசைட் பண்ணிக்கிறாங்களோ அவங்க வந்து இந்த மேல இருக்க நம்ம பூமிக்கு மேல இருக்கக்கூடிய உலகத்திற்கு செல்கிறார்கள் இல்லையா. அதுவும் சூக்ஷ்ம உடலோட மிகவும் கஷ்டமான சூழ்நிலை என்று நிறைய ரெஃபரன்சஸ் நாம படிக்கிறோம் இல்லையா. உயிர் பொருள் நிலை இங்கே ஒரு நாயோடு ஒப்பிடப்பட்டிருக்கின்றது. சந்தர்ப்பத்தினால் ஒரு நாய் பெரிய பணக்காரன் வீட்டிலும் வாழலாம் இல்லையா, அன்றி தெரு நாயாகவும் திரியலாம். இதுதான் பிராக்டிக்கல் திங். பணக்கார வீட்டு நாயாக இருக்கும் பொழுது அதுக்கு மிகவும் வசதியாக இருக்கும். ஏன்னா அதுக்கு தேவைப்பட்டது எல்லாமே பார்த்து பார்த்து செய்யறதுக்கு அதாவது வேலைக்காரங்க இருப்பாங்க. மேலை நாடுகளில் சில நேரங்களில் நாய்க்கு கூட வந்து ஆஸ்தியை எழுதி வச்சுட்டு போறவங்க உண்டு. ஓகே, ஸோ தான் மரணித்து விட்டால் இந்த நாய் யார் பார்த்துப்பாங்க. எப்படி பரத மகாராஜா தன் மரணத்தின் பொழுது அந்த மானை வந்து யார் பார்த்துப்பாங்க அப்படின்னு நினைச்சுட்டே வந்து மரணித்தார் இல்லையா. அதனால அவர் வந்து மானாக பிறந்தார். இப்ப நாய் யார் பார்த்துப்பாங்கன்னே நினைச்சிட்டு அந்த முதலாளி வந்து உயிரை விட்டா அடுத்த ஜென்மத்துல அந்த முதலாளி எதுவாக பிறப்பாங்க, நாயாக தான் பிறப்பாங்க. ஓகே, அதான் மரணிக்கும் பொழுது நாம எதையுமே, அதாவது இறைவனை தவிர்த்து வேற எந்த உணர்வையுமே நாம மனதுல வச்சுக்க கூடாது. அது என்ன சுச்சுவேஷனா இருந்தாலுமே வந்து வி ஷுட் அடாப்ட். அந்த சூழ்நிலைக்கு ஏற்றவாறு நாம மாறிடணும். அது அந்த ஒரு ஸ்திரத்தன்மையை நாம் எடுத்துட்டு வந்தோம்னாக்கா ஆட்டோமேட்டிக்கலி இந்த பிரபஞ்சத்துல நல்ல ஆத்மாக்கள் தான் பிறக்கும். ஸோ ஆத்மாக்கள் இங்கே நாய் போன்ற வாழ்க்கையை வந்து எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கு இல்லையா, அது எல்லாமே இல்லாம போகக்கூடிய அந்த மார்க்கத்திற்கு அந்த ஜீவன் வந்து பிரயத்தனிப்பார் இல்லையா. அது ரொம்ப முக்கியம் ஆக்சுவலி. எனவே கட்டுண்ட வாழ்க்கை உடைய ஒரு உயிர் பொருள் ஒரு நாயோடு ஒப்பிடப்பட்டது மிகவும் பொருத்தமானதான். இட் இஸ் த ரைட் அப்படிங்கிறது வந்து சொல்லப்பட்டது. ஆயினும் புத்தியுடைய மனிதன் அப்படித்தான் நாயாக வாழ வேண்டி வந்தால், அதாவது இன்டெலிஜென்ஸ் பர்சன் இல்லையா, வந்தால் அவன் என்ன செய்வான், கிருஷ்ணருக்கு நாயாக மாறியிருப்பான், அதாவது கிருஷ்ண பக்தனாக மாறியிருப்பான். உலகில் ஒரு நாய் மாளிகையிலும் வாழலாம் அல்லது தெருவிலுமே வந்து திரியலாம். ஸோ ஆனால் ஆன்மீக உலகில் கிருஷ்ணரின் அல்லது தெருவிலும் அதாவது கிருஷ்ணரின் நாய் நிலையான மகிழ்ச்சியுடன் இருக்கிறது இல்லையா. கிருஷ்ணரின் நாய்னா அந்த ஜீவாத்மா, மனிதன் உடலில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஜீவாத்மா நித்தியமாக வாழக்கூடிய அந்த உலகத்திற்கு சென்று ஆனந்தத்தை பெறுகிறார்கள் இல்லையா. மேலும் ஆகையினால் தான் ஸ்ரீல பக்தி வினோத தாகூரார் சொல்றார், என்ன சொல்றாரு, வைஷ்ணவ டாகுர தோமர குகுர வலியா ஜான மோரே. அதாவது ஒரு வைஷ்ணவரின் நாயாக ஆவது நலம் அப்படின்னா, குருவிற்கு ஒரு வைஷ்ணவா குருவுக்கு வந்து நாம ஒரு தொண்டனாக பணியாற்றுவதுதான் உத்தமமான செயல் அப்படின்ட்டு. இப்ப நம்ம ஜெயபத சாமி மகாராஜ் எடுத்துட்டீங்கன்னாக்கா, ஸோ அவர் வந்து அவருக்கு நிறைய டிசைபிள்ஸ், ஆனா அவர் கிட்டக்கவே இருந்து பார்த்துக்கக்கூடிய டிசைபிள்ஸும் செட் ஆஃப் டிவோட்ஸ் இருக்காங்க இல்லையா. ஸோ அந்த மாதிரி எல்லாருக்குமே கிடைக்காது. ஏன்னா அவருடைய நற்காரியங்கள், அவர் ஆற்றிருக்கக்கூடிய இந்த இயக்கத்துக்கு ஆற்றிருக்கக்கூடிய கடமைகள், இதெல்லாமே வந்து இட்ஸ் ஹேஸ் அ வேல்யூ. ஸோ வேல்யூ வில் ஆல்வேஸ் ஃபாலோ த ரிலேஷன்ஷிப் இல்லையா. அதாவது வேல்யூ இருந்தால் தான் அடுத்து நம்ம ஒருத்தரோட வந்து அசோசியேஷன் வச்சிருக்கிறோம்னாக்கா நாம அவங்களுக்குமே நன்மை பயக்கக்கூடிய செயல் எதுவாக செய்கின்றோம் என்ற அந்த எண்ண ஓட்டம் வந்தால் ஒழிய, அதை நம்முடைய செயல்திறனில் காட்டினால் ஒழிய யாருமே நம்ம பின்னாடி கண்டிப்பா வரமாட்டாங்க. அப்ப நம்ம ஒத்தையா தான் நம்ம வந்து நம்முடைய சங்கடத்தை வந்து பார்க்க வேண்டியிருக்கும். ஸோ இங்கே வைஷ்ணவரின் நாயாக, அதாவது நலம் என்று பக்தி வினோத தாகூரார் வந்து பாடுகிறார். ஒரு நாய் தன் முதலாளி வீட்டு வாயில் எப்பொழுதும் இருந்து கொண்டு அவனுக்கு தீங்கு செய்யும் எந்த ஒரு மனிதனுமே விடாது. ஸோ நிறைய பேர் டெலிவரி பசங்களாம் வந்தாக்கா வீட்டுல நாய் இருக்கான்னு கேட்பாங்க. ஏன்னா பயம் இல்லையா. ஸோ வீட்டினுள்ள வர அனுமதிக்காது. அது போல ஒரு வைணவரது தொண்டில் ஈடுபட்டு எந்த வழியிலுமே அவரை மகிழ்ச்சிப்படுத்த அதாவது வி ஷுட் மேக் ஹாப்பி ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர். அதாவது நேத்து முந்தநேத்தோ வாட்ஸ்அப் சேனல்ல வந்து ஒரு மெசேஜ் வந்திருக்கு ஜெயபத சாமி மகாராஜுடைய அந்த வாட்ஸ்அப் சேனல்ல. ஸோ அதாவது ஜஸ்ட் ஒரு கண் அயர்ந்த நிலையில் வந்து ஒரு 11:30 மணிக்கு ஓகே நம்ம
அந்த யூடியூப் சில வாட்ஸ்அப் சேனல்ல பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இன்ஃபர்மேஷன் கண்டிப்பா கிடைக்கும். ஸோ அப்படி ஒரு சிறு சமயம் வந்து அவர் அயர்ந்த பொழுது அவர் வைகுண்டம் கோலோகங்களுக்கு எல்லாம் சென்று அங்க இருக்கக்கூடிய எல்லாமே பார்த்துட்டு வந்தார். அங்கே சென்ற பிறகு வருவதற்கு மனசே இல்லையா, அவ்வளவு ஆனந்தமயமாகவும் இல்லையா அப்படி இருக்கிறதாக சொல்லியிருக்கார். ஸோ திஸ் இஸ் த ஆத்தென்டிக் இன்ஃபர்மேஷன் ஆக்சுவலி இல்லையா. ஸோ ஒரு குரு வந்து இஃப் ஒன் வேர்ட் இஸ் கம்மிங் மீன்ஸ் அது ஆத்தென்டிசிட்டி இல்லைன்னா கண்டிப்பா அந்த குருவுக்கு வேல்யூவே கிடையாது இல்லையா. இஃப் இட் பிகம்ஸ் அ டூப்ளிசிட்டி ஆர் சும்மா கற்பனை கதை இப்படிலாம் சொன்னாங்கனாக்கா கண்டிப்பா அது வந்து இட்ஸ் நாட் அ ரைட் வே. குருவனுடைய இது வந்து வாழ்க்கை வந்து கரெக்டான பாதை கிடையாதுன்னு. அப்படிப்பட்ட குருவை நாம கண்டிப்பா தேர்ந்தெடுக்க கூடாது. ஆனா நாம தேர்ந்தெடுத்திருக்கக்கூடிய குரு இல்லையா. ஸோ நிறைய பேர் தீட்சை வாங்கியிருக்கோம். எத்தனை ஆயிரம் பேர் வந்து இது வரைக்கும் தீட்சை வாங்கியிருக்காங்க நம்ம ஜெயபாதக சாமி மகாராஜ் கிட்ட, உங்களுக்கு தெரியுமா? ஹரே கிருஷ்ணா. யாருக்காவது தெரியுமா? லட்சக்கணக்கில் மாதாஜி நிறைய. நியர்லி 70,000 சொன்னாங்க மாதாஜி. 50,000 பிளஸ் ஆயிடுதுன்னு சொன்னாங்க. ஓகே, அது மட்டும் தெரியும் எனக்கு. அதுக்கு மேல எவ்வளோ தெரியாதான். ஓகே, ஏன்னா அவருடைய இதே வந்து காங்கிரிகேஷன் ஃபார்ம் பண்றது பக்தி விஷா மெயினாவே. அதான் பக்தி விஷாக்கு நிறைய ஃபோக்கஸ் கொடுத்தது நம்ம ஜெயபாதக சாமி மகாராஜ் தான். ஸோ உண்மையிலேயே அந்த பக்தி விஷா வந்து ஒருத்தர் படிக்க முடியாதவங்க கூட அந்த பக்தி விஷால சேர்ந்து படிக்கலாம் இல்லையா. ஸோ தெர் இஸ் நோ இப்படிதான் வாசிக்கணும் அப்படின்லாம் ஒண்ணுமே கிடையாது. தடுமாறி வாசிச்சா கூட அந்த இது வந்து அனுமதிக்கப்படுகிறது. ஸோ அது போல ஒரு வைஷ்ணவர் வந்து அப்படிப்பட்ட குவாலிட்டியோட இருக்கணும். நம்ம குரு மகாராஜ் இஸ் வெரி வெரி மர்சிஃபுல். இல்லைன்னா நம்மலாம் சாதனையில அவ்வளோ பர்ஃபெக்டே கிடையாது இல்லையா. அவ்வளோ பர்ஃபெக்ட் இல்லைனாலும் நமக்கு வந்து நம்ம மீது நம்பிக்கை கொண்டு அவர் என்ன பண்ணியிருக்கார், நம்மள டிசைபிளா ஏத்துண்டார் இல்லையா. நம்முடைய வாழ்க்கை நலனுக்காக தான் அவர் வந்து, அதாவது எப்பவுமே அவருடைய பிரார்த்தனைகள் இல்லையா, அவருடைய அருள் எல்லாமே நமக்கு அதன் மூலியமா தான் கிடைக்க பெறுகிறோம். ஸோ இவ்வாறு அப்படி அந்த மோசமான சூழ்நிலையில இருந்தும் கூட அவர் நமக்கு நல்வழிப்படுத்தணுன்ற அந்த எண்ணத்தை கொண்டுதான் செயல்படுத்துறார். மேலும் இவ்வாறு ஒருவர் நடக்கவில்லை என்றால் அவன் ஆன்மீக முன்னேற்றம் வந்து அடைய முடியாது இல்லையா. நம்ம அதாவது ஒவ்வொருத்தருமே வந்து நம்ம தாசானுதாசன் ஆக வேண்டும். ஸோ அதுதான் வந்து எக்ஸ்பெக்டட் திங். தாசன் ஆகாமல் நாம வந்து எதையுமே வந்து முன்னேற்ற பாதையில கொண்டு வர, எஸ்பெஷலி அசோசியேஷன் அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இல்லையா. ஆன்லைன்ல அது ஒண்ணுதான் நமக்கு டிராபேக். இருந்தாலும் நீங்க யூ கேன் ஹாவ் எ கனெக்ட் வித் யுவர் டிவோட்டிஸ், நியர்பை டிவோட்டிஸ். பர்சனலாவே உங்க வீட்டுக்கிட்ட இருந்தாக்கா அவங்களோட கனெக்ட் பண்ணி யூ கேன் கோ ஃபார் ஸ்மால் திஸ் வாஸ் அட்வைஸ்ட் பை நண்டி பிரபுஜி சொல்லியிருக்காரு. ஓகே, உங்க வீட்டுக்கிட்ட இப்ப எப்படி மல்லிகா மாதாஜி, விஜயகுமாரி மாதாஜி எல்லாம் வந்து யாத்திரை, திலகவதி மாதாஜி எல்லாம் யாத்திரை போயிட்டு இருக்காங்க இல்லையா. நேத்த கிளம்பியாச்சவங்க. ஸோ அப்படி அந்த மாதிரி சின்ன யாத்திரைகள் கூட வந்து நீங்க பிளான் பண்ணி நீங்க உங்களுக்குள்ளேயே நீங்க போயிட்டு வரலாம். இட்ஸ் ஆஸ் பர் யுவர் ஃபேமிலி கைடன்ஸ். ஓகே, சின்ன சின்ன குரூப்ஸா ஃபார்ம் பண்ணி நீங்க போயிட்டு வரலாம். வீட்டுக்கிட்ட இருக்கக்கூடிய எல்லா ஸ்தலங்கள், நம்ம தமிழ்நாட்டிலேயே நிறைய திவ்ய தேசங்கள் உண்டு. 82 திவ்ய தேசங்கள்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, இத்தனை திவ்ய தேசங்கள் வந்து பகவானுடைய இது வந்து தமிழ்நாட்டிலே உண்டு. அதையே நம்ம ஃபர்ஸ்ட் சேவிக்கணும் இல்லையா. ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம வந்து வி ஷுட் ஹேவ் தட் கொலாபரேஷன். இப்போ நிறைய பேர் இப்போ அயோத்தியா கூட இன்னும் டிக்கெட்ஸ் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஐ திங்க் நேற்று முடிஞ்சிருக்கணும். ஐ டோன்ட் நோ அது லிங்க் வந்து ஒர்க் ஆகுதான்ட்டு. 30ஆம் தேதி லாஸ்ட் டேட் போட்டிருக்கு. அதான் ஒரு நிமிஷம் இருங்க, ஒர்க் ஆகுதா இல்லையான்னு நான் சொல்றேன். யாருன்னா வர்றீங்கன்னாக்கா யூ கேன் புக் இட் ஆக்சுவலி. ஆனால் முதல்ல நீங்க யூ ஹேவ் டு புக் ட்ரெயின் டிக்கெட் ஆர் யாருக்கு ஃப்ளைட் டிக்கெட் முடியறதோ அவங்க ஃப்ளைட் டிக்கெட் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, இந்த மாதிரி வந்து வித் ஹெல்த் ஹெயில்மெண்ட்ஸ் வந்து நீங்க எங்கேயுமே போக வேண்டாம். அன்டில் அதர்வைஸ் உங்க வீட்டில் யாராவது கூட உங்களுக்கு அக்கம்பனி பண்ணாங்கனாக்கா வாங்கும், அது ஒன்றும் ப்ராப்ளம் கிடையாது. ஓகே, ஸோ தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். உங்களுக்கு ஏதோ ஒரு உபாதைனாலும் அவங்க கண்டிப்பா இருப்பாங்க இல்லையா. தட் இஸ் முன்னேற்று தான் போட்டேன் அந்த லிங்க். ஜெயபதாங்க மாதாஜி இஸ்கான் சென்னைக்கு வராரு மாதாஜி. சாட்டர்டே அண்ட் சண்டே மார்னிங் பாகவதம் கிளாஸ் கொடுக்குறாங்க. யாரும் முடிஞ்சவங்க சென்னையில இருக்கவங்க வந்து அந்த அசோசியேஷன் எடுத்து நாங்க ரிக்வெஸ்ட் பண்றோம். ஆக்சுவலி அவர் டெம்பிள்லயே போயிட்டு நம்ம பாகவதம் கேட்கலாம் இல்லையா, அப்படிதானே? ஆமா மாதாஜி, சென்னை ஈசிஆர் இதுலயே அவங்க கொடுக்குறாங்க.
ஓகே ஃபைன். சென்னையில் இருக்கிறவங்க எல்லாமே டேக் த அட்வான்டேஜ். ஐ சா தட் சென்னை டிவோட்டி குரூப்ல போட்டிருந்தாங்க, கீதா மாதாஜி தான் போட்டிருந்தாங்க. ஸோ ஸோ போயிட்டு சேவிச்சுக்கோங்க ஆக்சுவலி. ஏன்னா குரு மகாராஜ் வந்து சேவிக்கிறது வந்து அவங்களுடைய பிராப்தம் இல்லையா? எனக்கு தெரியல, நான் வரணும்னு தான் நினைக்கிறேன். இன்னைக்கு கூட சேவை கூப்பிடுறாங்க மாதாஜி. குருவாணி பண்ண வாங்க கூப்பிடுறாங்க மாதாஜி. வரவங்களும் வாங்க மாதாஜி. ஓகே ஓகே. ஸோ எனக்கு இப்போதைக்கு தெரியல. அவர் எவ்வளவு நாள் இருப்பார் அங்க? எனி ஐடியா? அதுக்கு தெரியல மாதாஜி. ஞாயிற்றுக்கிழமை இருப்பார். சாயந்தரம் 5 மணிக்கு இருப்பார் மாதாஜி. ஞாயிற்றுக்கிழமை வரலும் தான் இருப்பார், அதுக்கு மேல இருக்க ஆமா மாட்டார். ஆமா மாதாஜி. அது கொஞ்சம் எனக்கு செக் பண்ணிட்டு சொல்றீங்களா? ஓகே மாதாஜி. கன்ஃபார்மா இருப்பாரு. ஏன்னா அவர் ஏதோ ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு தானே வந்திருக்காரு, அதனால அவ்வளோ சீக்கிரம் போக மாட்டாரு. ஓகே, செக் பண்ணிட்டு சொல்லுங்க. பகவத்கீதை ஐ திங்க் அந்த லிங்க் எனக்கு ஐ நீட் டு செக் அந்த யாத்திரை லிங்க். பிகாஸ் 40 பேருக்கு கிட்டத்தட்ட இருந்தது, வேகன்சி இருந்தது. அதெல்லாம் ஃபில் ஆயிடுத்தான்னு எனக்கு தெரியல. ஊர்த்வம் கச்சந்தி சத்வத்ஸ்தா மத்தியே திஷ்டந்தி ராஜசான் ஜகன்ய குணவருத்திஸ்தா அதோ கச்சந்தி தாமசா. இல்லையா? சத்துவகுணமுடையவர் வந்து படிப்படியாக தேவலோகத்திற்கு செல்கிறார்கள். ரஜோகுணம் இந்த உலகத்துக்கு தான் ஒரு குணம், தமோ குணம் நமக்கு கீழே இருக்க உலகம். ஸ்டாண்டர்டு. ஓகே, தாமஸ்ரம் அண்ட தாமஸ்ரம் இது எல்லாமே வந்து உண்டு. நரக உலகங்கள்லாம் கூட உண்டு. ஓகே, 28 நரக உலகங்கள் உண்டு. பல்வேறு உலகங்களில் பலதரப்பட்ட வாழ்க்கைகள் இருக்கின்றன இல்லையா? சோ இவை ஒரு உயிர் சத்வ ரஜ மற்றும் தம குணங்களில் அவன் வளர்ச்சி பெறுவதற்கு ஏற்ப அவனுக்கு வாய்க்கிறது. சோ எந்த சூழ்நிலையோ அதுக்கேற்றவாறு குணாதிசயம் என்பது வளரும். அது ரொம்ப முக்கியம். சூழலுக்கு ஏற்றவாறு நம்முடைய குணாதிசயத்தை நம்ம மாற்றி அமைத்துக் கொள்வோம். அதனாலதான் அசோசியேஷனை பத்தி ரொம்பவுமே நிறைய இடங்கள்ல சொல்லப்படுறது. அசத் சங்க தியாகம் கண்டிப்பா நம்ம பண்ணணும். நம்ம எந்த அளவுக்கு அசத் சங்கத்தோடு இருக்கிறோமோ, அதாவது எந்த அளவுக்கு வந்து இந்த பக்தி பாதையில இல்லாத வெறுமனே பௌதீகத்துல முன்னேற்றம் அடையக்கூடியவங்களோட நாம் நிறைய அசோசியேஷன் வைக்கும் பொழுது அவங்களுடைய அதாவது குணாதிசயங்கள் நமக்கும் வரும். ஸோ யாரோட நம்ம இருக்குமோ அவங்களுடைய குணாதிசயம் நமக்கு வரும். பல்வேறு உலகங்களில் பலதரப்பட்ட வாழ்க்கை இருக்கின்றன. இவை ஒரு உயிர் சத்துவ ரஜ தமங்களில் அவன் வளர்ச்சி பெறுவதற்கு அவனுக்கு வாய்க்கிறது. சத்துவ குணமுடையவனாக இருந்தால் அவன் உயர் உலகத்துக்கு செல்கிறான். தமோகா இருந்தாக்கா இந்த கீழ் உலகங்களுக்கு போறான். ரஜஸ்னா நாம் இருக்கக்கூடிய இந்த பூலோகத்திற்கே வரும். துக்கேஷு ஏகதரேனாபி தைவபூதாத்ம ஹேதுஹு ஜீவஸ்ய நாபவச்சேதஹ சாச்சேத் தத்தத் பிரிய பிரதிக்ரியா. உயிர்கள் தெய்வ செயலினாலும் பிற உயிர் வாழிகளாலும் அல்லது உடல் மற்றும் மனதினாலும் வரும் துன்பங்கள், அதாவது ஆத்தியாத்மிகம், ஆதி பௌத்திகம் மற்றும் ஆதி தெய்வீகத்தை பத்தி சொல்றது, எதிர்த்து போராடவே முயற்சி செய்து கொண்டிருக்கின்றன இல்லையா? நம்ம அன்றாடம் அதோட எத்தனை பேருக்கு மனசும் உடலும் உபாதைகள் இல்லையா? மனசு வந்து சேவைப்படணும்னு தோணும், ஆனா உடல் வந்து ஒத்துழைக்காது இல்லையா? இப்படிப்பட்ட நிலைகள். அடுத்து உறவினர்களும் நண்பர்களும் இருக்கக்கூடிய அந்த நிலை இல்லையா? அங்கேயுமே வந்து அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இல்லாம நாம கெட்ட பேர் எடுக்கிறது. அடுத்து ஆதியா, அதாவது பௌதி தெய்வீகம், இயற்கை சீற்றங்கள், இதுல எல்லாத்துலயுமே நாம எதிர்த்து போராடி முயற்சி செய்து கொண்டுதான் இருக்கிறோம் இல்லையா? இயற்கை விதிகளுக்கு எதிராக அவன் என்னத்தான் முயற்சி செய்தாலும் அவன் அவற்றுக்கு கட்டுப்பட்டே ஆக வேண்டும் இல்லையா? இந்த ஐ திங்க் பகவத்கீதையில பகவான் வந்து அர்ஜுனருக்கு சொல்வார், நீ எழுந்து போரிடு அர்ஜுனான்னு சொல்லிட்டு. ஆனாலும் 3rd சாப்டர் வரும்போது அர்ஜுனர் இவ்வளோ பெரிய இழப்பை நாம் வந்து தாங்கிக்கணுமா அப்படின்னு நினைச்சிட்டு அவர் என்ன சொல்வார், அதாவது அவர் கர்ம சந்நியாசத்துக்கு போகணும்னு நினைப்பார் இல்லையா? ஸோ அந்த கர்ம சந்நியாசம் என்பது ஒருவருக்கு வந்து நன்மையை பயக்காது. அதாவது தனக்குன்னு விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை செய்யாமல் அதை நாம வந்து விட்டுட்டு போகிறோம்னு நினைக்கிறது வந்து ஸோ இட் இஸ் நாட் த ரைட் வே. அதுவும் அர்ஜுனர்கிட்ட இருந்து பகவான் அதை எதிர்பார்க்கவே இல்லை ஆக்சுவலி. பிகாஸ் அர்ஜுனா பீங்க ஒரு ஞானி இல்லையா? அவர் ஒன்றும் அர்த்தாத்தில் ஜிக்னாசு கிடையாது. அவர் வந்து ஜிக்னாசு ஓரளவுக்கு பண்ணலாம், ஆனால் ஞானியாக இருக்கும் பொழுது உள்ளதை உள்ளபடி உணரக்கூடிய அந்த பக்குவத்தையுமே பெற்றவர். ஸோ அதனால அவர் அந்த 5 விதமான காரணங்களை சொல்லி போர் புரிய மாட்டேன்னு சொல்லி ஏதாவது பாண்டவர்களால் வந்து அடித்து
செல்லப்பட்டாலும் பரவாயில்லை அப்படிங்கிற ஒரு சரி ஒரு நிமிஷம் கௌரவர்களால் அவர் வந்து வதைக்கப்பட்டாலும் பரவாயில்லை, தன் ஆயுதத்தை எல்லாம் வந்து சரணாகதி செய்து அவர்களால் கொல்லப்படுவதே சால சிறந்தது. ஏன்னா இந்த பூமியை வெல்வதால் வரக்கூடிய லாபம் எது நன்மை என்பதே எனக்கு தெரியல கிருஷ்ணா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அர்ஜுனர் சொல்வார் இல்லையா. நாம் வெற்றி கொள்வதா, நாம் நம்மை அவர்கள் வெற்றி கொள்வதா, இல்ல நாம் அவர்களை வெற்றி கொள்வதா அப்படிங்கிற ஒரு கொஸ்டின் எல்லாமே வைப்பார் ஆக்சுவலி இல்லையா. ஆனாலும் பகவான் வந்து அப்புறம் செகண்ட் சாப்டர்லயே வந்து திட்ட ஆரம்பிப்பார் இல்லையா. அன்பு கொண்டு வந்து அவரை வந்து கண்டிப்பார் ஆக்சுவலி. ஸோ நீ ஒரு அதாவது ஞானி, ஒரு உனக்கு இது வந்து தெரியாமல் ஒன்றும் கிடையாது அப்படிங்கிறது எல்லாமே ரொம்ப அழகா வந்து அந்த ஸ்லோகங்கள் எல்லாமே வரும் இல்லையா. அதனால எனக்கு இந்த ராஜ்யமும் வேணாம், சொர்க்கலோகமும் பதவியும் வேணாம், நான் இந்த போர்ல நான் வந்து போர் புரிய எனக்கு விருப்பமே கிடையாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு யாரு அர்ஜுனர் வந்து சொல்வார் இல்லையா. ஆனா எப்போ நாம நிர்ணயிக்கின்றோம் நாம் இதை அடையக்கூடாது, இதை அடைந்து தீரணும், இப்படிப்பட்ட வேறுபாடுகள் எல்லாமே நமக்கு தேவையே கிடையாது. இறைவன் எது வழங்கினாலும் அந்த அந்த ஒரு இறுதி வந்து நமக்கு வந்து நன்மைதான். அது எப்படிப்பட்டதா இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரெண்டு பொருட்கள் இருக்குன்னா, ஸோ 2 பேருக்கு அதை கொடுக்கணும்னா அந்த 2 பேர்ல ஒருத்தருக்கு இதே அடைஞ்சாகணுன்ற ஒரு வெறி இருக்கும், இன்னொருத்தர் எது கொடுத்தாலும் வாங்கிக்கலாம்னு நினைப்பாங்க இல்லையா. அப்படி அந்த செகண்ட் கேட்டகரியில தான் நாம் இருக்கணும். எதுவா இருந்தாலும் அது நம்முடைய நன்மைக்கானது. அப்ப அந்த தற்காலிக நன்மையை பற்றி நம்ம வந்து யோசிக்க வேண்டியதே இல்லை. இப்ப இவ்வளவு பெரிய போர், மகாபாரத போர் நடந்தது இல்லையா. எவ்வளவு அக்ரோனி சேனைகள் எல்லாமே வதைக்கப்பட்டார் இல்லையா. அப்படி இருந்த பட்சத்திலுமே பாண்டவர்கள் வந்து பொறுமையை வந்து இழக்கவில்லை இல்லையா. துரியோதனனை போல அவர்கள் பொறுமையை இழக்கவே இல்லை. ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம அந்த ஒரு குணாதிசயத்தை சத்துவத்துல நாம் நிலை கொள்றதுனால உள்ளதை உள்ளபடி உணரக்கூடிய பக்குவம், அவ்வாறே நாம செயல்படுத்தணுன்ற அந்த நிலை இதெல்லாமே வரும். ஆனா அதை விடுத்துட்டு நம்ம ஒரு அதாவது நம்ம அட்டாச்மெண்ட்டோட இல்லையா, அதாவது பற்றுதலோட, மேலும் வந்து எதிர்பார்ப்புகளோட ஒரு செயலை செய்ய ஆரம்பித்தோம் என்றால் அந்த செயலுடைய விளைவுகள் வந்து நம்மளை பந்தப்படுத்தும். அதை நாம தெரிஞ்சுக்கணும். மேலும் பல்வேறு உலகங்களில் பலதரப்பட்ட வாழ்க்கைகள் இருக்கின்றன. நாம இந்த உலகத்துல இப்படிப்பட்ட வாழ்க்கையை வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம். இன்னொரு அண்டத்துல வந்து வெவ்வேறு விதமான வாழ்க்கை நெறிகள் இருக்கும். அங்க சதுர்முக பிரம்மா கிடையாது, வேறுபட்ட தலைகள் இருக்கக்கூடிய பிரம்மா தான் அப்படிங்கிறது வந்து நாம தெரிஞ்சுக்கணும். அங்கே இருக்கக்கூடிய அங்கேயுமே இங்க லீலைகள் நடந்துட்டு இருக்கலாம். இப்போ நமக்கு தெரியாது கிருஷ்ண லீலை எந்த உலகத்துல நடந்திருக்குன்னு தெரியாது இல்லையா. அநேக அண்டங்கள் இருந்து பகவானுடைய சுவாசத்திலிருந்து வருகிறது. அதனால எந்த இடத்துல என்ன செயல்பாடு, எந்த யுகம் ஆரம்பித்திருக்கிறது எல்லாமே நமக்கு கண்டிப்பா தெரியாது இல்லையா. ஸோ மேலும் சத்துவ குணமுடையவர்களாக இருந்தால் உயர் உலகத்துக்கு செல்கிறார். மேலும் ரஜகுணம் என்றால் இந்த உலகத்துக்கு வரும். இதெல்லாமே பலன் கருதும் செயல்களோட ஒப்பிடப்பட்டிருக்கக்கூடியது. தமோ குணம் இருந்தால் கீழ்நிலை உயிரினங்களில் வந்து தள்ளப்படுகின்றான். எஸ், நெக்ஸ்ட் வந்து துக்கேஷு ஏகதரணோபி தைவபூதாத்ம ஹேதுவி ஜீவஸ்ய நாவவச்சத்கே வவஷ்யேதஹ சாஸ்சேத் தத்தத் பிரதிக்ரியாக. அதாவது உயிர்கள் தெய்வ செயலினாலும் பிற உயிர் இதுதான் நம்ம படிச்சுட்டு இருந்தோம் இல்லையா. இந்த பக்கம் படிக்கும். ஒரு நாய் வந்து ஒரு நாய் சிறு ரொட்டி துண்டுக்காகவோ அல்லது தண்டனைக்காகவோ அங்கும் இங்கும் அலைவது போல உயிர் மகிழ்ச்சியாக இருப்பதற்கும் அல்லது உலக துன்பங்களை எதிர்த்து போராடுவதற்குமே வந்து பல வழிகள் திட்டமிட்டும் நித்தியமாகவும் அலைந்து கொண்டுதான் இருக்கிறார். 100%. காலையில எழுந்து அலையிறது ஒரு சில காலகட்டங்கள் இல்லையா. எழுந்து வாக்கிங் போறது ஒரு பெரிய விஷயம் இல்லையா. ஸோ அடுத்து வந்து நம்ம வீட்டுக்கு வந்த பிறகு குளிச்சு முடிச்சு நம்ம பூஜைகள் பண்றது, பிரசாதத்தை ஸ்வீகரிக்கிறது, ஒவ்வொன்றுமே வந்து வேலைதான் நமக்கு இல்லையா. ஸோ இதெல்லாமே அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி காலகட்டங்கள் அன்றாடம் நிகழ்ந்து கொண்டிருந்தாலும் ஒரு சில காலகட்டங்கள்ல எமர்ஜென்சியும் வரும்பொழுது அப்ப நாம எதையுமே செய்யாம 24 மணி நேரம் வந்து ஹாஸ்பிட்டல்லே வந்து அந்த படுத்திருக்கிறவங்களை பார்த்துக்கிறது, இதெல்லாமே நம்ம எப்ப துன்பம் வரும் எப்ப இன்பமா இருக்கும் இதெல்லாம் நம்ம ப்ரெடிக்ட் பண்ணவே முடியாது. மேலும் நாம் நித்தியமா அலைஞ்சிட்டு தான் இருக்கோன்றது மட்டும் அது கரெக்ட்.
எப்பவுமே வந்து நாம அலைந்து கொண்டேதான் இருக்கின்றோம். மேலும் இதுவே வாழ்க்கை போராட்டம் என்று அழைக்கப்படுகிறது இல்லையா? நாம் எல்லாருமே ஜென்ரலா சொல்றது சுகதுக்கம் இல்லையா, லாப நஷ்டம், இதெல்லாமே வந்து சீதோஷ்ணம் எப்படியோ நிலையோ அப்படிதான். சில இப்ப வந்து நாம இது என்ன காலம், என்ன பருவ காலம் இது? ஆட்டம் சீசன் இல்லையா, இலையுதிர் காலம் இது. ஸோ இலையுதிர் காலம் இன்னும் கொஞ்ச நாள் ஸ்டார்ட், கார்த்திகை மாசம் வந்த உடனே ஸ்டார்ட் ஆயிடும் இலையுதிர் காலம். ஸோ இப்போ நம்ம அதுக்கு அடுத்து வந்து வெயில் காலம் வரும் இல்லையா, வசந்த காலம், இதெல்லாமே நம்ம வந்து பார்ப்போம். ஸோ அது போல இந்த சீசன் வந்து ரொட்டேஷன். அது மாதிரி வந்து வாழ்க்கையில நம்ம அடையக்கூடிய இன்ப துன்பங்களுமே வந்து அது வந்து ஸ்பெசிபிக் கிடையாது. அதுலயுமே நாம வந்து அலைந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய ஜீவன்கள் தான் அப்படிங்கறத நாம் தெரிஞ்சுக்கணும். மேலும் நமது அன்றாட வாழ்க்கையில் துன்ப நிலைகளை போக்கவும் திட்டங்கள் தீட்டவும் நாம் பெரிதும் நிர்பந்திக்கப்படுகிறோம் இல்லையா. we have been forced. இதுக்கான சொல்யூஷன் என்ன அப்படின்னு நம்ம தேடணும். இப்போ அந்த சொல்யூஷன் வந்து வீட்டில் இருக்கக்கூடிய பெரியவங்க செய்யலைன்னாலுமே சிறிய பிள்ளைகள் வந்து டிசிஷன் மேக்கிங்கா வந்து சொல்ல ஆரம்பிப்பாங்க இல்லையா. இதெல்லாமே உண்டு. அதுலயுமே எது நல்லதோ அது மட்டும்தான் வந்து பெற்றோர்கள் வந்து எடுத்துப்பாங்க இல்லையா. ஸோ அதனால வாழ்க்கையில துன்பம் என்பது உண்டு. துன்பம் இல்லாத வாழ்க்கை என்பது எதுவுமே கிடையாது. ஆனா அதை வந்து நாம சக்தி கொண்டு எடுத்துட்டு போகிறதுக்கு வந்து இறைவனுடைய அனுகிரகம் நமக்கு இருக்கும் எப்போ நாம பக்தியில செயல்படும் பொழுது. அதே பக்தியற்ற நிலையில இருந்தா, ஏன்னா நம்ம மீதே நமக்கு நம்பிக்கை கொண்டு உட்கார்ந்துருப்போம், அப்ப அந்த டிசிஷன் வந்து ராங்காக போறதுக்கு வந்து நிறையவே சான்சஸ் உண்டு. ஸோ அதை நாம தெரிஞ்சுக்கணும். அதனாலதான் பாரத்தை இறக்கி இறைவனுடைய பாதங்களை வச்சுட்டு நாம நம்ம கடமையை அவர் வந்து வழி நடத்துட்டோம்னு சொல்லிட்டு நாம் செய்துட்டே போகணும். அப்ப நமக்கு அது பாரமாகவே தெரியாது. இதுதான் பக்தன் கனிஷ்ட அதிகாரில இருந்து உத்தம அதிகாரிக்கு போகக்கூடிய டிரான்சிஷன் ஆக்சுவலி. ஓகே, எடுத்த உடனே அந்த நம்பிக்கை வராது நமக்கு. ஸோ நாம அந்த நம்பிக்கையை வரவழைக்கிறதுக்கு நாம் அன்றாடம் செய்யக்கூடிய அந்த பயிற்சி தான், அதுதான் நமக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஒரு மார்க்கத்தை வந்து ஏற்படுத்தி கொடுக்கும். இல்லைன்னா நாம் என்ன பண்ணுவோம், இழிந்த பிறவியாகி யாருக்கும் எதுவுமே கொடுக்காம இல்லையா, நாமளே வச்சு நாமளே சாப்பிட்டு நாமளே வந்து போறது இல்லையா, பேராசை பிடிச்சி வாழ்றது, ஏமாற்றுறது, இந்த மாதிரி செயல்கள் எல்லாம் நாம வந்து இருப்போம். ஒரு ஏழை பணத்திற்காக மிகவும் துன்புறுகிறான் உண்டு இல்லையா. ஆயினும் அவன் பணக்காரனாக விரும்பினான் என்றால் அவன் பல வலைகளில் கஷ்டப்பட வேண்டியிருக்கிறது. 100% இல்லையா. நிறைய கஷ்டப்பட்டாதான் நிறைய ஆஸ்திகளே சம்பாதிக்க முடியும் இல்லையா. ஸோ அப்படி ஒரு வரக்கூடிய வருமானத்திலேயே நம்ம வந்து எல்லாத்தையுமே செய்யணும்னு நினைக்கிறது வந்து கஷ்டமான ஒரு காரியம். ஒருவன் தான் அடைந்துள்ள நிலைக்கு எதிராக போராடாமல் அதிலேயே திருப்தி அடைவது எப்போது என்றால் அந்நிலை தனது முன்வினை செயலால் விளைந்தது என்று அறியும் பொழுதுதான் இல்லையா. அதாவது நம்ம ஒருத்தவங்க வந்து எந்த ஒரு சூழலையுமே எதிர்த்து போராடணும்ன்ற அந்த உந்துதல் இல்லைன்னா அப்படின்னா அவங்க வந்து பாடிலி பிளாட்ஃபார்ம்ல தான் இருப்பாங்க, அந்த சுக துக்கங்கள்லயே வந்து ஆழ்ந்திருப்பாங்கன்றது அர்த்தம். இப்ப அதே வந்து ஒரு சத்துவகுணம் கிருஷ்ண உணர்வு எடுத்துக்கொண்ட ஒரு நபருக்கு அந்த அந்த மாதிரி ஒரு சங்கடம் வரும்பொழுது முதல்ல யார் அப்ரோச் பண்ணுவாங்க, குரு மகாராஜ் இல்லையா. அவர் மூலியமா வந்து இறைவனை வந்து நாடுவார்கள். ஸோ பகவானே எனக்கு வழி காட்டுங்க, இந்த செயலை நான் எப்படி எடுத்துட்டு போகணும்னு நினைக்கிறீங்க அப்படிங்கிற அந்த பாதைக்காக வந்து இறைவனிடத்துல வந்து யாசிக்கிறது உண்டு. ஸோ நாம கூட இதை வந்து கண்டிப்பாக செயல்படுத்தணும். அதாவது எல்லா விஷயங்களிலுமே நாம இறைவனை சார்ந்து இருக்கக்கூடிய அந்த நிலைக்கு நாம தள்ளப்பட வேண்டும். ஸோ தட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, ஒருவன் தான் அடைந்துள்ள நிலைக்கு எதிராக போராடாமல் எதிர்த்து போடாமல் அதிலேயே திருப்தி அடைவது எப்போதென்றால் அந்நிலை தனது முன்வினை செயலினால் விளைந்தது என்று அறியும் பொழுதுதான். நாம இன்னைக்கு கஷ்டப்பட்டு இருக்கோம்னா அதுக்கு காரணம் வந்து மூல காரணம் முந்தைய பலனுடைய கர்மங்கள் தான் என்பதை தெரிஞ்சுக்கணும். அப்போது அவன் போராடுவதற்கு பதிலாக கிருஷ்ண உணர்வில் வந்து வளர்ச்சி பெறுவதற்காக தன்னுடைய சக்தியை செலவிட கூடியவன் ஆவான் இல்லையா. ஸோ இந்த ஒரு நிலை யார் உணர்றாங்களோ அனைத்தும் இறைவனுடைய, அதாவது நாம் பாட்டிருக்க கர்ம பலன்களுக்கும் மரணிக்கும் பொழுது எதை எண்ணிக்கொண்டு நாம வந்து இந்த பிரபஞ்சத்தை நீங்குகிறோமோ அந்த ஒரு நிலையை வந்து அதுதான் வந்து தலையெழுத்து இல்லையா. நமக்கு கரண்ட் முந்தைய ஜென்மத்தினுடைய செயல்பாடுகள் இப்ப இந்த ஜென்மத்துக்கு வந்து நமக்கு அது நம்முடைய கர்ம பலன். ஸோ அத்தகைய கர்ம பலன் இருக்கக்கூடிய ஒரு தாய் தந்தையருடைய இதுலதான் நாம வந்து பிறப்போம் அப்படிங்கிறதையும் நாம் தெரிஞ்சுக்கணும். நன்னிலையா இருந்தா நல்ல சுக்குருத்தினோ வீட்டுல பிறக்கிறோம் இல்லையா. ஸோ அதே வந்து தீவினையா இருந்தா ஸோ கடினமான சூழ்நிலையெல்லாம் எதிர்கொள்ளக்கூடிய
அத்தகைய நிலையில வந்து நாம பிறவி எடுப்போம். ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது. சில சமயத்துல அஜ்ஞானத்துல இருந்து கூட நாம அதை வந்து அனுபவிச்சுட்டு இருப்போம். எதுக்காக துன்பப்படுறோம் தெரியாம கூட நாம வந்து அனுபவிச்சுட்டு இருப்போம். ஸோ அந்த மாதிரியான சூழ்நிலைகள் எல்லாமே நிறைய உண்டு. மேலும் இத வந்து வேத இலக்கியங்கள்ல பரிந்துரைக்கு செய்யப்பட்டிருக்கக்கூடிய ஸ்லோகம் இது. தஸ்யை வஹேதோ பிரயதேத கோவிதா நாலவ்யதே யத் பரமதாம் உபரி அத்தஹ தல்லப்யதே துக்கவத் அந்யதஹ சூகம் காலேன சர்வத கபீரரம் சஹா. அதாவது உண்மையில் புத்தியுடையவர்கள் தத்துவத்தில் நாட்டமுடையவர்களாகவும் இருப்பார்கள். எஸ், இன்டெலிஜென்ட் பீப்புள் வந்து இந்த ஜிக்னாசு வந்து பண்ணணும்னு நினைப்பாங்க. ஜிக்னாசுன்னா கேள்வியுடைய ஒரு கருத்தை சொல்லிட்டா அதை வந்து கண்டிப்பா அதுல வந்து அவங்களுக்கு தெளிவு பிறக்கலைன்னா அதை வந்து நாம சந்தேகமாக வந்து கண்டிப்பாக கேட்பாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரே கிருஷ்ணா. மியூட்ல போதும். ஏதாவது எமர்ஜென்சின்னா மியூட்ல இருந்து பேசுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, நாம விரும்பாவிட்டாலும் கூட துன்பம் இன்பம் எவ்வாறு குறித்த காலத்தில் வந்தடைகின்றதோ அதுபோல குறித்த காலத்தில் புலனின்ப மகிழ்ச்சியும் நம்மை வந்தடையும். எஸ், ஸோ அதாவது நாம இந்த பௌதீக புலன்களை வந்து அனுபவிக்கணும்ன்ற அந்த ஆசை, இதுக்கெல்லாம் மூல காரணம் என்ன? டிசையர் தான் இல்லையா? நாம் எதை விருப்பம் கொள்கின்றோமோ அதை அடைவதற்கான முயற்சி வந்து அப்படிப்பட்ட உந்துதல் வந்து நமக்கு வந்து இந்த புலன்களுக்கு மனசுக்கு புத்திக்கு எல்லாமே வந்துடுறது. ஸோ அதே வந்து ஒரு கட்டுப்பாடோட வாழ்க்கை வாழ்றவங்களுக்கு வந்து அந்த பிரச்சனை இருக்காது இல்லையா? எதுவா இருந்தாலுமே, நாட் ஒன்லி புலன் நுகர்ச்சி, எதுவா இருந்தாலுமே, அதாவது உணவா இருக்கலாம் இல்லையா, உறக்கம் இருக்கலாம், எப்படி இருந்தாலுமே வந்து இந்த மாதிரி சூழ்நிலைகள் வரும் பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்கலி நாம அதாவது சத்துவ குணத்துல இருக்கக்கூடிய செயல்பாடுகளுக்கு நம்மள நாம எடுத்துட்டு போகணும். அப்படிப்பட்ட ஆசைகளை வந்து நாம அபிவிருத்தி செய்துக்கணும் இல்லையா? ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். ஒருத்தர் ஆன்மீகத்தில் முன்னேற்றம் அடைகின்றார் என்றால் அவர் சத்துவ குணத்தில் வந்து நிலை பெற வேண்டும். அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு நிலை. மேலும் நாம் விரும்பாவிட்டாலும் கூட துன்பம் இன்பம் இதெல்லாம் நமக்கு வந்துதான் ஆகும். அது எல்லாமே முந்தைய கர்ம பலனுடைய விளைவுகள் ஆக்சுவலி. ஸோ நாம் அதை இப்ப இந்த இடத்துல தலையெழுத்தா நாம வந்து அனுபவிக்கிறோம். ஸோ இதுதான் வந்து 5th canto 1st chapterல 18th ஸ்லோகாவா சொல்லப்பட்டிருக்கு. மேலும் ஒருவன் கிருஷ்ண உணர்வினை பெறுவதில் முயற்சிக்க வேண்டுமே ஒழிய அவனது நேரத்தை உலகியல் வளர்க்கும் முயற்சியில் வீணாக்க கூடாது. எஸ், மெட்டீரியலிஸ்டிக் அந்த ஒரு நிலையிலேயே நம்ம செயல்படக்கூடாது இல்லையா? பௌதீக லாபம் என்பது தற்காலிகம் தான். ஸோ நாளை இந்த உயிரை விட்டு இந்த உடலை விட்டு இந்த உயிர் பிரிந்ததுன்னா அதுக்கப்புறம் இங்க இருக்கக்கூடிய எத்தனை நம்ம சம்பாதிச்சு வச்சிருந்தாலும் அது நமக்கு ஒன்னுத்துக்குமே பிரயோஜனப்படாது இல்லையா? அதுதான் உண்மையும் கூட. அதுக்காக நான் சம்பாதிக்கவே வேண்டாம்னு நான் சொல்லலை. என்ன தேவைகள் இருக்கோ அதுக்கு சம்பாதிக்கணும். தேவையற்ற எக்ஸ்ட்ரா திங்ஸ் எல்லாமே நாம தவிர்த்துறது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது. மேலும் உண்மையில் பௌதிக நிலை விருத்தி செய்ய முடியாத ஒன்றாகும். அதாவது அவன் வந்து பெறுவது முயற்சி அவன் நேரத்தை உலகியல் வளர்ச்சி முயற்சியில் வீணாக்க கூடாது. அப்படின்னா உண்மையில் பௌதிக நிலை விருத்தி செய்ய முடியாத ஒன்றாகும். இதனுடைய விருத்தி செய்வது மற்றொரு துன்ப நிலை ஏற்றுக்கொள்வதற்கு அமையும். எஸ், பௌதிகம் என்றாலே துன்பம். ஓகே, பௌதிகம் என்றாலே துன்பம் தான். நம்ம எப்போ சந்தோஷமா இருப்போம், எப்போ துக்கித்து இருப்போம், இதெல்லாம் நம்மளால ப்ரெடிக்ட் பண்ண முடியாது. ஸோ அதனால இங்க இருந்தாலே இங்கேயே நமக்கு செயல்படக்கூடிய தன்மை வந்து, அதாவது அந்த மாதிரி ஒரு வாய்ப்பு இருந்தா நாம் என்ன பண்ணுவோம், இங்கேயே இருக்கிறதுக்கான முயற்சிகளுக்கு என்னெல்லாம் செய்யணுமோ அதெல்லாம் நாம கண்டிப்பா பண்ணுவோம். ஆனா உண்மையிலே இது வந்து தற்காலிகமான வாழ்க்கை இல்லையா? அதற்காக நாம அத்தனை நிலைகள்ல வந்து நாம வாழ வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. ஸ்திரமான வாழ்க்கை, ஆன்மீகமான வாழ்க்கை வாழ்வதுதான் வந்து ஒருத்தருக்கு வந்து உசிதமான வேத சாஸ்திரங்கள் பிரகாரம் நமக்கு எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கு இல்லையா? வேத சாஸ்திரங்கள் யாரால கொடுக்கப்பட்டது? பகவானால கொடுக்கப்பட்டது இல்லையா? அதனால அது ஆபௌரேஷா அப்படின்னு சொல்லுவோம். இதனை விருத்தி செய்ய
செய்வது மற்றொரு துன்ப நிலையை ஏற்றுக்கொள்வதையாகும். 100% இல்லையா? நம்ம இன்னும் ஆஸ்திகளை வாங்கி வாங்கி அடுக்கும் பொழுது அதுக்கு மெயின்டெனன்ஸ் காஸ்ட் இல்லையா? அதுக்கப்புறம் யாராவது நம்மளை ஏமாத்தி அந்த இடத்துல வந்து ஃபென்சிங் போட்டுறாங்களா, இது எல்லாமே வந்து நிறைய ரிஸ்க் இருக்கு இல்லையா? அதனால பௌதிகத்தை பெருக்கிறதுக்கான முயற்சி அது ஒண்ணு மட்டும்தான் நினைச்சிட்டு ஃபோக்கஸ் பண்ணக்கூடாது. பௌதிகத்துல நமக்கு என்ன உந்துதல் வருதோ அதை வந்து முயற்சி பண்ணி நாம செயல்படுத்தணும். ஆனா அதே வந்து மெயின் கிரைட்டீரியாவா வச்சுக்கூடாது. ஆன்மீகத்தை வந்து மையமாக வைத்து அப்போ நாம் என்ன பண்ணணும், நம்முடைய தூய்மையான ஆத்மாவுடைய செயல், மனசு மற்றும் அந்த புத்தியை வந்து அந்த திசையில எடுத்துட்டு போகணும். அதை விடுத்துட்டு நாம வந்து பிரவர்த்தி மார்க்கத்திற்கு போகக்கூடாது. ஸோ எப்பவே நாம ஆற்றக்கூடிய செயல்கள் வந்து நிவர்த்தி மார்க்கம் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கணும். அதற்கு பதிலாக கிருஷ்ண உணர்வை பெறுவதில் நாம் முயற்சித்தோம் என்றால் எந்த விதமான கடுமையான முயற்சியின்றி வாழ்க்கை துன்பங்களை தாமே மறையும் இல்லையா? இது ஆட்டோமேட்டிக்கலி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆனாதான் இது நம்ம ஏத்துக்க முடியும். இதெல்லாம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆகிதான் வந்து எழுதியிருக்கார் பிரபுபாதர். இதை நீங்களுமே ஒரு சில காலகட்டங்கள்ல உணர்ந்திருப்பீங்க அப்படிங்கிற நம்பிக்கை எனக்கு உண்டு. ஏன்னா யாரை நம்பலைனாலும் நம்ம பகவானை நம்பிதான் ஆகும். நம்மள ரசிக்கக்கூடிய அவரை மட்டும்தான் இருக்கார். ஸோ அதனால வந்து அவருடைய திருவடிகள் சரணாகதி அடைவது தான் நமக்கு உசிதமான செயல். மேலும் கௌந்தேய பிரதிஜானாகி நமே பக்த பிரணஷ்யதி, அதாவது அழிவடைவதே கிடையாது, என்னுடைய பக்தன் என்றைக்குமே அழிவடைய மாட்டான் என்று ரொம்ப அழகா சொல்லப்பட்டது. ஸோ மேலும் பகவத்கீதை 90.31 வந்து பக்தி பாதையில் நடைபடுபவன், அதாவது அந்த வாழ்க்கை நெறிய வந்து அன்றாட வாழ்க்கையில் உபயோகப்படுத்தி இருக்கக்கூடிய ஒரு ஜீவன் வந்து உடல் மற்றும் மனதினால் வரும் துன்பங்கள் அப்படின்னு ஆத்தியாத்மிகம் மீற பிற உயிர்கள் மற்றும் ஆதி பௌத்திகம் ஆதி தெய்வீகம் எல்லாமே நமது சக்திக்கு மீறிய துன்பங்கள் போன்ற எவற்றினாலும் வெல்ல முடியாதவன் ஆவான். ஸோ அதனால நம்ம எந்த மாதிரி ஒரு வாழ்க்கையை நம்ம தேர்ந்தெடுக்கிறோன்றது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். ஆன்மீக தலமா இல்ல பௌதிக தலமா? பௌதிக தலம் நமக்கு எப்பவுமே ஒரு சுழற்சி மாதிரிதான் இல்லையா? வேர்ல்பூல் அப்படின்னு நம்ம கேள்விப்பட்டிருப்போம் இல்லையா? ஒரு அமைதியான ஒரு நீர் தேக்கத்துல ஒரு சின்ன இவ்வளவு பெரிய கல் நம்ம போட்டோம்னா என்ன ஆகும்னா சர்க்கிளா வந்து, அதாவது அலை வந்து உற்பத்தி ஆகும் இல்லையா? அது போலதான் அது இன்ஃபினிட்டா போயிட்டே இருக்கும் இல்லையா? அது வந்து இன்ஃபினிட்டா வந்து போயிட்டே இருக்கும். ஸோ இதுக்கு டெஃபினட்டா இத்தனை அலைகள் தான் வருமானது எல்லாமே கிடையாது. அதனால நாம பௌதிக வாழ்க்கை அப்படிப்பட்டது ஒன்றுதான், சுழல் போலதான் நம்முடைய பௌதிக வாழ்க்கை. அதனாலதான் நாம எல்லாருமே ஆன்மீக தரப்பில் வந்து சேர்ந்து ஹரிநாம சங்கீர்த்தனத்தை சொல்லுங்க நீங்க ஃபர்ஸ்ட். அதுதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். ஸோ வித்தவுட் ஹரிநாமம் நம்ம வந்து எதுவுமே பண்ண முடியாது இல்லையா? நான் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி மகாமந்திர ஜபத்தை பத்தி சொல்லியிருக்கேன் இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா. மகாமந்திர ஜபத்தை பத்தி சொல்லியிருக்கேனா? ஏன் மகாமந்திரம் சொல்லலையா? ஒரு நிமிஷம். ஆக்சுவலா இங்கிலீஷ் கிளாஸ்ல சொல்லியிருக்கேன். இட் வாஸ் a wonderful thing. நாரத மகரிஷி எப்படி வந்து மகாமந்திரத்தை கொடுத்தார், அதாவது துருவ மகாராஜுக்கு வந்து ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய கொடுத்தார் இல்லையா? ஸோ எந்த மந்திரத்துக்குமே வந்து சில கோட்பாடுகள் உண்டு, பரிந்துரைகள் உண்டு. அதை எவ்வாறு நாம வந்து உச்சாடனம் பண்ணணும்ன்றதுமே விதிமுறைகள் எல்லாமே உண்டு. அது போல வந்து ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாயும் அதே மாதிரிதான். ஓகே, இட் ஹாஸ் அ செட் ஆஃப் ரூல்ஸ். ஸோ அப்போ அந்த இடத்துல வந்து தபஸ் பண்றதுக்கான அந்த அறிவுரையை தான் வந்து கொடுத்தார் இல்லையா? பிகாஸ் துருவ மகாராஜா வெண்ட் இன் த மோட் ஆஃப் தபஸ் இல்லையா? ஆனா இப்ப இருக்க கலிகாலத்துல நம்மளால தபஸ் பண்ண முடியுமா? கண்டிப்பா முடியாது இல்லையா? சோ தவம் போன்ற வாழ்க்கையை நம்ம மனசுல வந்து நிலைப்படுத்தி கொள்ளணும். அது ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ராமானுஜர் சொன்னது என்ன மந்திரம் மாதாஜி? புரியல எனக்கு. ராமானுஜர் அவர் நமோ நாராயணா சொல்லி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஒரு நிமிஷம். எல்லா மந்திரங்களும் ஒன்றுதான், ஆனா அதுக்கும் வந்து விதிமுறைகள் என்பது அந்த சம்பிரதாயத்துல சொல்லியிருப்பாங்க பிரபு, எனக்கு தெரியாது. பட் நான் ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய வந்து நாரத மகர்ஷி, எல்லாமே நாரத மகரிஷி இருந்து வந்ததுதான். பகவான் இருந்து பிரம்மர் கிட்ட இருந்து நாரத மகர்ஷி, இப்படிதான் நம்ம வந்து கிடைக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஒரு நிமிஷம். வடிவு கரசி மாதாஜி எடுத்து
இப்போ நம்ம அந்த ஜென்ரல் இதை வந்து நம்ம இன்னைக்கு பார்க்கலாம். ஓகே, ஸோ நீங்கள் மோஸ்ட்லி வடிவகாசி மாதாஜி கிளாஸ் எடுக்கும்போது கூட இதை பற்றி சொல்லுவாங்க. அவங்களுக்குமே நான் இதை ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். இது ஒரு இங்கிலீஷ் கிளாஸில் ஒரு டவுட் கேட்டாங்க. ஸோ அதனால இது ரெஃபர் பண்ண ஒரு நிமிஷம் தெரிஞ்சுக்கணும். இதில் வந்து நிறைய நியூ டிவோட்டிஸ் இருக்கீங்க இல்லையா? ஏன் மகாமந்திரம் வந்து சில பேருக்கு ராமா வருது, கிருஷ்ணா ராம அவதாரம் ஃபர்ஸ்ட் வந்ததுனால ராமா, கிருஷ்ணர் அப்புறமா வந்தார் கிருஷ்ண அவதாரம் அப்படின்ட்டு. ஆனால் உண்மையிலே நம்ம கோலோக சாட்லேருந்து பார்க்கும் பொழுது ஸோ அதாவது அவதாரி அப்படிங்கிறது வந்து கிருஷ்ணா தான், ஸ்வயம் கிருஷ்ணா. ஏதே சாம்ச கலாபும்ச கிருஷ்ணஸ்து பகவான் ஸ்வயம் இந்திரியாரி வியாக்குலம் லோகம் படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? 1.3.1.2.38 ஸ்லோகா இல்லையா? 1.2.38 தானே, 3.38 2.38 ஸ்லோகம் நம்பர் பாகவதம்ல. ஏதே சாம்ச கலாபும்சா. ஒரு நிமிஷம். கிருஷ்ணா இஸ் த சோர்ஸ் ஆஃப் ஆல் இன்கார்னேஷன்ஸ் இல்லையா? உங்களுக்கு மாதாஜி நிறைய வாட்டி எடுத்திருப்பாங்க. 3rd chapter, 2nd chapter. ஒரு நிமிஷம். டிவைன் அண்ட் டிவினிட்டி. ஸோ எதுக்கு கிருஷ்ணா? ஓகே, ஏன் கிருஷ்ணா? 1. ஒன் நாட் 3.28 38 கிடையாது. ஓகே ஃபைன். ஸோ இங்கே பார்க்கும் பொழுது அந்த ஸ்லோகத்திலே நமக்கு தெரிய வருது. அதாவது அனைத்துமே கிருஷ்ணருடைய விரிவங்கங்கள் அப்படிங்கிறது தான் நம்ம படிக்கிறோம் இல்லையா? ஏதே சாம்ச கலா பும்ச கிருஷ்ணஸ்து பகவான் ஸ்வயம். ஓகே, வெரி கிளியர்லி வியாசதேவர் இந்த இடத்துல கொடுத்துருக்காரு. ஸோ ஸ்வயம் கிருஷ்ணா, ஸ்வயம் கிருஷ்ணா இது ஸ்வயம் பகவான் அப்படிங்கிறது வந்து ஸோ நம்ம கோலோக சாட்லையுமே வந்து கிருஷ்ணா, அதாவது கோலோகத்திலிருந்து வைகுண்டங்கள், அதுக்கப்புறம் தான் நாம வந்து இந்த உலகத்துக்கே வரோம் இல்லையா? ஸோ அதனால இந்த மந்திரம் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரு நிமிஷம் ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரா. ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரு இங்கே நரசிங்க மகாராஜா அப்படிங்கிறவர் வந்து நம்ம பிரபுபாதருடைய டிசைபிள். ஸோ அவர்கிட்ட வந்து அவர் இந்த மாதிரி செஷன்ஸ் கொடுக்கும் பொழுது ஒரு கொஷின் வந்து கேட்கப்பட்டது. ஓகே, இந்த கௌடிய வைஷ்ணவ சம்பிரதாயம் இல்லையா மகாமந்திரத்துக்கும் அதே மாதிரி வந்து பிற சம்பிரதாயங்களுடைய மகாமந்திரத்திற்கும் இருக்கக்கூடிய வித்தியாசம் என்ன? ரொம்ப அருமையான கேள்வி இல்லையா? இது ரொம்ப குழப்பமான ஒரு விஷயம் இது. அதை வந்து ஒரு உள்ளதை உள்ளபடி அறிந்த ஒரு நபரால் மட்டும்தான் வந்து விளக்க முடியும் இல்லையா? ராமானுஜ சம்பிரதாயத்திலையுமே சரி, நிம்பர்கா, இவங்க எல்லாத்துலேயுமே வந்து அரே ராமா தான் ஃபர்ஸ்ட் வரும். நம்ம ஜென்ரலாகவே அதை படிக்கிறோம் இல்லையா? ஆனால் இந்த மகா மந்திரம் வந்து எங்கே வந்தது முதல்ல அப்படிங்கிறது வந்து நாம ஃபர்ஸ்ட் அதை பார்க்கலாம். அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த வேறுபாடுகளை பற்றி பார்க்கலாம். மகாமந்திரம் வந்து கலிச்சந்திர உபனிஷத், அதாவது கிருஷ்ணா யஜுர்வேதத்துல வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறதா இந்த இடத்துல மேற்கோள் காட்டப்பட்டிருக்கு. ஸோ மகாமந்திரம் வந்து நம்ம ஆச்சாரியா வந்து அவரே வந்து கிரியேட் பண்ணலை. ஓகே, அதை ஃபர்ஸ்ட் நம்ம அந்த கிளாரிட்டி எடுத்துக்கணும். எதுக்கு இஸ்கான் எடுத்த உடனே நமக்கு ஜபம் பண்ணுங்கன்னு எதுக்கு சொல்றாங்க அப்படின்னு நமக்கு ஒரு கொஸ்டின் இருக்கும் இல்லையா? பியூரிஃபிகேஷன், ஜபம் பண்ணா நாம சுத்தப்படுத்திக்கிறோம். உள்ள ஆத்மாத்மான சுத்தம் என்பது ஏற்படுகிறது. ஸோ நம்ம கிட்ட இருக்கக்கூடிய தேவையற்ற அழுக்குகள் எல்லாமே நமக்கு களையப்படுகிறது. அதுக்கு தான் ஜபம் பண்ணணுமே. ஓகே, ஸோ அப்போ இந்த ஜபத்துல வந்து இந்த கொஷின் வந்து நாரத மகரிஷிக்கும் பிரம்மருக்கும் இடையில நடந்த உரையாடலாக கலிச்சந்திர உபனிஷத்துல வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஸோ அங்கே நாரத மகரிஷி வந்து தன்னுடைய தந்தையான பிரம்மதேவர்கிட்ட கேட்கிறார். என்ன கேட்கிறார்? ஹரே ஹோம் துவாபரந்தே நாரதோ பிரம்மணா ஜகதம் கதம் பகவான்கம் பரியத்யன் கலிச்சந்திரேன யமிதி. அந்த உபனிஷத் பேர் கூட வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. அதுக்கு வந்து பிரம்ம உவாச்ச சொல்றார். சாது பிரஷ்டோஷ்மி சர்வஸ்ருதி ரகசியம் கோபயம் தச்ருணு, கேட்பாயாக. ஏனே கலி சம்சாரம், கலியுகத்துல நாம இந்த சம்சார சாகரம் ரொம்ப கஷ்டமான தரிஷ்யஷி பகவதா, அதாவது நாம் எல்லாருமே இந்த இடத்துல நிறைய கஷ்டப்படுறோம். ஆதி புருஷஸ்ய நாராயணஸ்ய நாமோ ஆச்சரண மாத்திரேன நிர்துதே கலிர்பவதி. அந்த நாராயணருடைய நாம மந்திரம் தான் நமக்கு வந்து
கரை சேர்க்கக்கூடியது கலியுகத்துல அப்படிங்கறது வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஸோ அந்த எண்ட் ஆஃப் துவாபர யுகத்துல நாரதா அவர் என்ன பண்றார், இந்த பிரபஞ்சம் முழுவதுமே சுத்தி வரார். மேலும் வந்து பிரம்மர் இடத்துல போயிட்டு கேட்கிறார், ஹவு ஷல் ஐ பி ஏபிள் டு வார்ட் ஆஃப் த எஃபெக்ட்ஸ் ஆஃப் கலி, இந்த கலியினுடைய தாக்கத்திலிருந்து எப்படி நாம வந்து வெளியில வர முடியும், எப்படி அதை வந்து எதிர்கொள்ள முடியும் கலி புருஷனை அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிரம்மா சொல்றார், நீ ரொம்ப அருமையான கேள்வி கேட்ட மகனே. ஸோ லிசன் டு தி சீக்ரெட், இந்த ரகசியத்தை நீ கேள் இல்லையா, விச் ஆல் த வேதாஸ் கெப்ட் ஹிடன், அதாவது வேதங்கள்ல வந்து இது ரகசியமாக மறைக்கப்பட்டிருக்கு. ஆல்தோ த்ரூ விச் ஒன் மே கிராஸ், இந்த சம்சார சாகரத்தை வந்து இந்த கலியுகத்துல வந்து கடக்கிறதுக்கான நிலை இதுதான். ஒன் பிகம்ஸ் ஃப்ரீ ஃப்ரம், இந்த கலியுகத்தினுடைய தாக்கத்துல இருந்து ஒருத்தர் வந்து விடுதலை பெற முடியும் பை மியர்லி அட்டரிங், வெறுமனே அந்த வார்த்தை ரொம்ப முக்கியம். எந்த ஒரு என்னது கண்டிஷனுமே கிடையாது. அட்டரிங் த நேம்ஸ் ஆஃப் லார்ட் நாராயணா who is the original supreme person அப்படிங்கிறதுமே சொல்றார். நாரத மகர்ஷி புனா மீன்ஸ் மீண்டும் மீண்டும் கேட்கிறார் பிரபச்சே, அது என்னது நாராயணம் அப்படிங்கிறது வந்து நாராயண மந்திரம் என்றது என்ன அப்படிங்கிற ஒரு சொல்றார், ஆக்சுவலி கேட்கிறார். அதுக்கு வந்து இமிதி அப்போ ஹிரண்ய கர்ப்பா, அதாவது ஹிரண்ய கர்ப்பான்றது யாருக்கு, பிரம்மருக்கு தான். ஏன்னா கர்ப்போதகசாய் விஷ்ணுனுடைய நாபியிலிருந்து வந்த அந்த தாமரை மலர்ல இருந்து வந்தவர் இல்லையா, அதனால வந்து அவருக்கு ஹிரண்ய கர்ப்பானும் சொல்லப்படுறது உண்டு. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராமா ஹரே ஹரே. இது சோடசாட்சம் நாமம், இதுதான் அந்த நாமம், அந்த சோடசாட்சம், அதாவது 16 சிலபல்ஸ் இது இல்லையா. கலி கல்மஷனாசனம், கலியுகத்தினுடைய பிரபாவத்தினால் ஏற்படக்கூடிய சங்கடங்களை எல்லாமே தீர்க்க வல்லது எது, இந்த மகாமந்திரம் என்று சொல்லப்பட்டது. நாதா பரத்ரோயாப்ய சர்வ வேதேஷு திருஷ்யதி, எல்லா வேதங்களிலுமே வந்து அங்கீகரிக்கப்பட்ட இது ஒண்ணுதான். ஹூ ஆர் தோஸ் நேம்ஸ் அப்படின்ற அந்த இது வந்து கேட்கும் பொழுது சொல்றாங்க ஆக்சுவலி. ஸோ அதாவது தீஸ் 16 ஹோலி நேம்ஸ் இல்லையா, அது சோடசோக்ஷ நாமம், இது சோடசோக்ஷ நாமம் என்பது 16 எழுத்துக்கள் கொண்ட இந்த மந்திரம். கலி கல்மஷ நாசனம், இந்த கலியுகத்தினால் ஏற்படக்கூடிய அந்த பிரபாவங்களை எல்லாத்தையுமே வந்து அது நம்மள வந்து ரட்சிக்கும் அந்த கடினமான சூழ்நிலையிலிருந்து. ஐ டோன்ட் சி எனி அதர் மெத்தட், நாதக ரத்ரோபியா, அதை தவிர்த்து வேற எந்த ஒரு இதுலையுமே அனைத்து சர்வ வேதேஷு, எல்லா வேதங்களிலுமே செக் பண்ணாலும் இதுக்கு மேற்பட்ட மந்திரம் இல்லைன்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. சோ அப்ப இங்க இருந்து என்ன தெரியறது, அப்ப எதுக்கு துருவ மகாராஜுக்கு மட்டும் ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய கொடுத்தாரு இல்லையா நாரத மகரிஷி, ஏன் பிரகலாத மகாராஜ் வந்து ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய கொடுத்தார், இப்படிலாம் நமக்கு கொஷின் வரும் இல்லையா. ஏன்னா யாருக்கு இதை கொடுக்குறாங்கனாக்கா 6வது காண்டத்துல நம்ம படிப்போம். தக்ஷ பிரஜாபதியா இருக்கக்கூடிய அவர் வந்து பிரம்மருடைய ஆணை பிரகாரம் வந்து அவருடைய பிள்ளைகளுக்கு எல்லாமே சொல்றார், இங்க இந்த சிருஷ்டி வந்து அபிவிருத்தி செய்யணுன்றதுக்காகத்தான் அவர் வந்து படைக்கிறார். ஆனாலுமே வந்து அந்த படைத்துல 4 குமாரர்கள் வரும்பொழுது அவங்களும் பண்ண மாட்டாங்க, நாரத மகரிஷியும் பண்ண மாட்டாங்க இல்லையா. சோ அப்படி வரும்பொழுது இங்க ருத்திரர் கோபம் வரும்பொழுது என்ன பண்ணார், ருத்திரர்கள் அவதரிக்கிறார்கள். ருத்திரர்கள் அவதரிக்கும் பொழுது அவங்க அந்த கோபத்தினால் அஜ்ஞானத்தினால் என்ன ஆகுதுனாக்கா, ஒரு புறம் அவங்க படைக்கிறாங்க, இதை வந்து நம்ம 3rd கேண்டோல படிச்சிருக்கோம். இன்னொரு புறம் வந்து அவங்க படைத்தவர்களே அவளை அழித்து கொண்டு வருவார்கள். ஏன்னா கோபம் என்பது அழிவுக்கான ஒரு நிலைக்கு தான் செல்லும் இல்லையா. சோ ஒரு புறம் அவங்க படைச்சுட்டே இருக்காங்க, ஒரு புறம் அதே ருத்திரர்களால வந்து படைத்தவர்களெல்லாம் அழிக்கப்படுவதை கண்டு பிரம்மர் என்ன பண்றாரு, சிவபெருமான அழைச்சி நீ போய் தபஸ் பண்ணு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அனுப்பிச்சு விட்டுறாரு. அதனாலதான் நீங்க எப்பவுமே சிவபெருமானை பார்க்கும் பொழுது அந்த தவ முந்திரில தான் உட்கார்ந்துருப்பார் இல்லையா. எப்பவுமே பகவான் மீது அவர் வந்து அந்த தியான பயிற்சியில வந்து அமர்ந்திருப்பார் சிவபெருமான். சோ அப்படி வரும்பொழுது இப்ப படைக்கிறதுக்கு வந்து நம்ம நெக்ஸ்ட் பிரஜனையா யாரு, தக்ஷனை பண்றார். தக்ஷன் என்ன பண்றாருனாக்கா, அவருக்கு அட்வைஸ் பண்ணும்போது முதல்ல 10,000 பிள்ளைகள் வந்து ஹரியஸ்வசாஸ் அப்படிங்கிற அந்த பிள்ளைகளுக்கு மொத்தம் வந்து பேர், இப்போ ஒரு ஃபேமிலி நேம், இப்போ 100 பிள்ளைகள் வந்து கௌரவர்கள் அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி அந்த 10,000 பிள்ளைங்களுக்கு வந்து ஹரியஸ்வசாஸ் என்ற இது உண்டு. அப்படி ஒரு பொறுப்புள்ள தந்தையாக என்ன பண்றாருனாக்கா, அந்த பிள்ளைகளுக்கு வந்து அவர் வந்து இந்த வேத சாஸ்திரங்கள் முறைய பிரகாரமே வந்து அவங்களுக்கு எல்லாமே பயிற்றுவிக்கிறார். அதன் பிரகாரம் அவங்கள வந்து நாராயண சாரஸ்ல போயிட்டு நீங்க வந்து தவம் பண்ணிட்டு வாங்கன்னு சொல்லிட்டு அனுப்புறாரு. அதை முடிச்சுட்டு வந்த பிறகு நீங்க வந்து திருமணம் செய்து நீங்க இந்த உலக வாழ்க்கையில வந்து மேலும் வந்து அபிவிருத்தி செய்யக்கூடிய பிள்ளைகளை நீங்க பெறணும், நல்ல பிள்ளைகளை பெறணும். ஏன்னா முதல்ல தக்ஷ பிரஜாபதிக்கு பிறந்த பிள்ளைகள் வந்து எதுவுமே வந்து சரியான ஒரு பிள்ளைகள் பிரஜனையாக, இது எப்ப வரும்னா பிரச்சேதாக்களுடைய மகளைத்தான் வந்து தக்ஷ பிரஜாபதி வந்து திருமணம் செய்து கொள்றதுன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அந்த இதுலதான் வர்றது லீனேஜ், நம்ம 4th கேண்டோல படிச்சிருக்கோம் இல்லையா. ஸோ அப்போ அந்த
அவங்களுக்கு பிறக்கக்கூடிய அந்த பிள்ளைகள் வந்து பெரிதா ஒரு உபயோகமற்ற நிலையில இருக்கிறதுனால அவர் என்ன நினைப்பார், அவர் தபஸ் போவார். ஸோ ஐ திங்க் 6th கேண்டோல தான் வருது இது எல்லாமே, இங்க 4th கிடையாது. பிரச்சேதாக்களை படிக்கிறோம், ஆனா அந்த இடத்துல வந்து 6th கேண்டோல வரும்பொழுது தபஸ் பண்ணுவார். நல்ல ஒரு குவாலிட்டியான பிள்ளைகள் இல்லையா, நற்குணங்களை கொண்ட பிள்ளைகளை ஈண்டெடுக்கணுன்றதுக்காக தக்ஷ பிரஜாபதி வந்து ஹம்சகுயா பிரேயர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவானை வந்து புகழாரங்கள் பாடி அவர் வந்து தன்னுடைய பக்தியை வந்து வெளிப்படுத்துவார் தபஸ் பண்ணி. அதற்கு மெச்சிய பகவான் வந்து விஷ்ணு பகவான் வந்து அவருக்கு வந்து முன்னாடி வந்து நின்று அவருக்கு வரத்தை வந்து கொடுப்பார். முக்கிய நீ கேட்கக்கூடிய பிள்ளைகள் உனக்கு கிடைக்க பெறுவாய் அப்படிங்கிறது வந்து கொடுக்கப்படும். அதன் பிறகுதான் என்ன பண்ணுவார், 10,000 பிள்ளைகளை வந்து ஈண்டெடுப்பார்கள். இது 6th கேண்டோனுடைய சம்மரியே உங்களுக்கு ஒரு 5-6 சாப்டர் சம்மரி உங்களுக்கு நான் சொல்லிட்டு இருக்கேன். ஓகே, ஸோ அப்போ அந்த 10,000 பிள்ளைகளுமே வந்து நல்ல ஒரு தபஸ்ல போய் வந்து இருக்கும் பொழுது நாரத மகரிஷி அந்த பக்கம் போறார். ஸோ இந்த பிள்ளைகள் இவ்வளோ பக்குவம் அடைஞ்சிட்டாங்க, மீண்டும் போயிட்டு அவங்க வந்து அந்த உலக வாழ்க்கையில வந்து சிக்கிக்கொண்டு அவர்கள் இழிவான நிலையை அடையிறத விட அவங்க மேன்மையான நிலையை அடையட்டும்னு சொல்லிட்டு அவங்களுக்கு வந்து பக்தி பாதையில வந்து அவர்களுக்கு வந்து எடுத்துரைச்சிருவார். அவங்க அப்படியே பிரம்மச்சரியத்தை கொண்டு அவங்க வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, கோ பேக் டு காட் ஹெட், பகவான் திருவடிகளை போய் சேர்ந்துருவாங்க. ஸோ இதை கண்டு மன வருத்தப்பட்ட பிரஜாபதி மீண்டும் தந்தை இடத்துல போய் கேட்கும் பொழுது, ஸோ மீண்டும் நீ வந்து பிள்ளைகளை வந்து ஈண்டெடுப்பாய் என்று அவர் வந்து சொல்றார். அப்போ 1000 பிள்ளைகளை வந்து எடுக்கிறார் இல்லையா. சால்வசாஸ் அப்படிங்கிற அந்த பிள்ளைகளுக்கு பெயர். ஸோ அவங்களுக்குமே வந்து தந்தையான அந்த கடமை. ஸோ அங்கேயுமே வந்து இப்ப நாரத மகரிஷிக்கு அப்படி அவர் அந்த மாதிரி அதாவது எல்லா நல்ல குணங்களை எல்லாம் பயிற்றுவிச்சதுனால தானே நாரத மகரிஷி வந்து நம்முடைய பிள்ளைகளை வந்து இறைவனத்துல அனுப்பிட்டார். ஸோ அதனால வந்து மீண்டும் இதை செய்யாம இருந்தா பரவாயில்லன்னு அவர் நினைக்கவே இல்லை. நற்குணங்களை அவர் வந்து பயிற்றுவித்தார், வேத சாஸ்திரங்களை சொல்லிக் கொடுத்தார். மீண்டும் தங்களுடைய தமையன்கள் சேர்ந்து எங்கே தமம் இருந்தார்களோ அந்த இடத்திற்கே இந்த இரண்டாந்தரமாக அவர் வந்து படைத்த அந்த 1000 பிள்ளைகளையுமே அனுப்புறார். அங்கேயே அவர்களும் வந்து தன்னுடைய முன்னைய அண்ணன்மார்கள் செய்த அதே தபஸை வந்து அவர்களுமே பெறுகிறார்கள். மேலும் அவர்களுக்குமே வந்து நாரத மகர்ஷி மீண்டும் இவர்களுமே அதே வழியை பின்பற்றதுனால அவங்களையுமே வந்து பகவானிடத்துல வந்து சேர்றதுக்கான மார்க்கத்தை வந்து சொல்லிடுறார். இதை கொண்டு கோபமுற்ற பிரஜாபதி என்ன பண்றாருன்னாக்கா சபித்து விடுகிறார் நாரத மகரிஷிக்கு. சோ நானும் இங்கே கடமை தானே ஆற்றிக் கொண்டிருக்கின்றேன், நீ ஏன் இவ்வாறு செய்தாய் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது நாரத மகரிஷி வந்து சாபத்தை வந்து பூர்ணமாக ஏற்றுக்கொள்கிறார். ஏன்னா அவர் வந்து இந்த பிரபஞ்சத்துல வந்து பிறக்கக்கூடிய பிள்ளைகள் வந்து கடினமான சூழ்நிலைகள் வந்து அனுபவிக்க கூடாது, அவர்கள் பக்தர் என்ற நிலையில வந்து செல்லக்கூடிய ஸ்தானத்துல இருக்கும் பொழுது அவங்களை மீண்டும் வந்து கீழே இருக்கிறதுக்கு அவருக்கு விருப்பமே இல்லை. அதனால்தான் நாரத மகரிஷி செய்தார். அதுதான் ஒரு ஆன்மீக குருனுடைய குவாலிபிகேஷனே இல்லையா. ஆன்மீக குரு எப்படி ஏற்பட்டவராக இருக்கணும், நாரத மகரிஷியை போன்று இருக்க வேண்டும். சோ இதை கண்டு மீண்டும் வருத்தப்பட்டு பிரம்மரிடம் போகும்பொழுது பிரம்மர் சொல்வார், நீ இப்போ வந்து ஆண் பிள்ளைகளை ஈண்டெடுக்க வேண்டாம், பெண் பிள்ளைகளை ஈண்டெடுப்பா என்று சொல்லிடுவார். சோ அந்த 60 பெண் பிள்ளைகள் தான் நம்ம இந்த அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ரிஷிகளுக்கு எல்லாமே திருமணம் செய்து அந்த கோத்திரங்கள் எல்லாமே வந்து இந்த இடத்துல வந்து புழு பூச்சியிலிருந்து எல்லாமே படைக்கப்பட்டது இல்லையா. சோ எல்லா ஜந்துக்களுமே வந்து படைக்கப்பட்டது அந்த 60 பெண் பிள்ளைகளுடைய வாரிசுகள் மூலியமா தான். அதுதான் இந்த இடத்துல நம்ம வாழ்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய 84 லட்சம் விதமான ஜீவராசிகள் அப்படிங்கிறதையே நாம தெரிஞ்சுக்கணும். சோ இப்படி இந்த மகாமந்திரம் வந்து அந்த 1000 பிள்ளைகளுக்கும் இதை ஏன் சொல்ல வந்தனாக்கா, அந்த இடத்துல ஒரு கொஸ்டின் வந்தது. ஏன்னா இவங்களுக்கு வந்து அவர் வந்து ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய் சொல்லவே இல்லை. சோ மகாமந்திரத்தை தான் சொன்னார் என்ற பற்பட்ல வந்து பிரபுபாதன் முடிச்சிருந்தார். ஆனா அதை வந்து புரிஞ்சுக்கக்கூடிய சக்தி எனக்கு அப்போ அந்த கிளாஸ் எடுக்கும்போது கூட இல்லை. ஈவன் ஒன் ஆஃப் த டிவோட்டி கூட அந்த டவுட் கேட்டாங்க. ஆக்சுவலி நான் வந்து உங்களுக்கு செக் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு நான் சொல்றேன். ஈவன் ஐ ஹாவ் த டவுட் எனக்கு மனசுலயே இருந்தது. ஸோ அது எப்படி மகாமந்திரம் இல்லையா அப்படிங்கிறது வந்து வரும்பொழுது அதன் பிறகு நம்முடைய ஆச்சாரியருடைய இந்த வியாக்கியானத்துல வந்து பார்க்கும் பொழுது மகாமந்திரம் வந்து கலிச்சந்திர உபனிஷத்துல வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. அது எப்போ சொன்னது, நாரத மகரிஷிக்கும் அதுக்கப்புறம் பிரம்மருக்கும் இடையில வந்து நடந்த அந்த சம்பாஷணையில வந்து இந்த மந்திரம் வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. மேலும் இந்த மந்திரத்தினுடைய மகிமை என்னன்னா, இதுக்கு பெரிய ரூல்ஸ் ரெகுலேஷன்ஸ் எல்லாம் கிடையாது. வேற எல்லா மந்திரத்திற்குமே வந்து ரூல்ஸ் ரெகுலேஷன்ஸ் உண்டு. ஆனா மகா மந்திரத்திற்கு மட்டும் ரூல்ஸ் ரெகுலேஷன்ஸ் வந்து கிடையாது. நீங்க எந்நிலை ஆயினும் உங்களால மனதை வந்து அதன் மீது ஆழ்ந்து நிறுத்த முடியவில்லை என்றாலும்
நீங்க அந்த மகாமந்திரத்தை உச்சரிக்க ஒரு காலகட்டம் வரும்பொழுது மகாமந்திரமே உங்களுக்கு உணவாக, அதாவது பாத்தீங்கன்னா அவ்வளவு அதாவது ஆன்மாவுக்கு நம்ம உணவு கொடுக்கக்கூடிய அந்த ஒரு நிலைக்கு நாம தள்ளப்படுவோம். அதனால நம்ம எப்பவுமே இந்த ஹரே கிருஷ்ணா மந்திரத்தை வந்து நாம கடுமையான எந்த இதுமே ரூல்ஸே கிடையாது. இதே வந்து நம்ம ஏன் அங்க ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய சொல்லப்பட்டது குரு மகாராஜுக்கு? பிகாஸ் he did தபஸ். ஓகே, he did தபஸ். அண்ட் தென் அந்த ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய சொல்றதுக்கு வந்து ஆன கோட்பாடுகள் வந்து ப்ராசஸ் என்பது உண்டு. அதை வந்து அவ்வாறே அவருக்கு வந்து எடுத்துரைத்தார். ஸோ இங்க அப்படி கிடையாது, இட்ஸ் அ மாஸ். அதுல இருந்தே நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் இல்லையா? ஸோ நிறைய பேருக்கு வந்து இந்த சங்கீர்த்தன யக்ஞத்தை அதையே தான் நம்ம சைத்தன்ய மகாபிரபுமே எடுத்துட்டு வந்தார். ஸோ இதை வந்து மீண்டும் ஒரு அதர் சம்பிரதாயத்தோட பாத்தீங்கன்னாக்கா முதல்ல ராமர், அடுத்து கிருஷ்ணர். இப்போ நம்ம ஸ்ரீ வைஷ்ணவத்துல போனா கூட ஃபர்ஸ்ட் ராமா தான் சொல்லுவாங்க, அதுக்கப்புறம் தான் கிருஷ்ணர். ஏன்னா அவங்க அவதாரத்தை கொண்டு அவர்கள் அவ்வாறு வந்து சொல்லப்படுகிறது. உண்மையிலே வந்து அவ்வாறு சொல்லப்படவில்லை. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. சோ ராமா அவதாரம், கிருஷ்ண அவதாரம் என்று நாம கணக்குல வச்சுக்க கூடாது. அனைத்துமே கிருஷ்ணர் வந்து அவதாரி, அவர்களின்தான் அனைத்து விரிவங்கங்களுமே வர்றது. அவருடைய அந்தரங்க சக்தியா இருக்கக்கூடிய, அதாவது ஹலாதினி சக்தி வந்து ராதை தாய், மொத்த அந்தரங்க சக்தியுமே வந்து பலராமர் இல்லையா? இப்படி எல்லாமே நாம படிச்சுட்டு வரோம் இல்லையா? நம்ம சம்பிரதாயத்துலதான் இதுல நிறைய விளக்க உரைகள், ரொம்ப கிளியர் கட் கம்யூனிகேஷன் எல்லாமே நம்ம சம்பிரதாயத்துலதான் வழங்கப்பட்டிருக்கு. இதை நாம அவ்வாறே புரிந்து கொண்டு எடுத்து செல்வதற்கு நாம முயற்சி செய்யணும் இல்லையா? இங்கே ராமா என்பது பலராமரையுமே சில பேர் வந்து ரெஃபர் பண்ணுவாங்க இல்லையா? இல்லைன்னா ராதிகா ராமன் என்றும் வந்து சொல்லப்படுவது, அது கிருஷ்ணருடைய இன்னொரு நாமமும் சொல்லப்படுகிறது. மேலும் நம்ம இதுல சகசரநாமத்திலையுமே பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு சகசரநாமம் பாராயணம் வந்து ஒரு ராமநாமத்திற்கு சமம். அதே மாதிரி 3 கிருஷ்ணநாமங்கள், 3 ராமநாமங்கள் ஒரு கிருஷ்ணநாமத்துக்கு சமம். அப்படின்னா 3000 சகசரநாமங்கள் வந்து எதுக்கு சமம்? ஒரு கிருஷ்ணநாமம். நாம் இந்த ஹரே கிருஷ்ணா நாம் ஹரே ராமத்துல பாத்தீங்கன்னா 16 வருது இல்லையா? அப்படி நீங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு கிருஷ்ணநாமம் வந்து 3000 நாமங்கள் என்றால் இல்லையா? 3000 சகசரநாமம், 3000 சகசர அதாவது நாமங்கள் என்றால் அதோட நீங்க மல்டிப்ளை பண்ணிக்கணும். 16ஓட நீங்க மல்டிப்ளை பண்ணீங்கன்னாக்கா ஒரே ஒரு ரவுண்ட் மகாமந்திரம் சொன்னா அத்தனை சகசர நாமங்களுக்கு சமமாகிறது இல்லையா? எல்லாருக்குமே சகசரநாமம் உச்சாடனம் கரெக்டா வராது. ஆனா இதை சொல்வதற்கு நமக்கு பெருசா நமக்கு கடினமான விஷயமே கிடையாது இல்லையா? மகாமந்திரம் என்பது ரொம்பவுமே நமக்கு கருணை உள்ளம் கொண்ட ஆச்சாரியார்கள் இல்லையா, சைத்தன்ய மகாபிரபு அவங்களால எல்லாமே இது நமக்கு கருணிக்கப்பட்டிருக்கு. அதனாலதான் ஆன வரைக்குமே மகாமந்திர ஜபத்தை வந்து irrespective ஆஃப் தீட்சை பெறறீங்களோ தீட்சை பெறலையோ இல்லையா? சோ இருக்கிறதுலயே வந்து நமக்கு வந்து லீஸ்ட் ரூல்ஸ் இல்லாத ஒரு மந்திரம் எதுனாக்கா பவர்ஃபுல் மந்திரம் வந்து மகாமந்திரம். வேற எந்த மந்திரத்துக்குமே வந்து ப்ராசஸ் உண்டு. அதனால அந்த ப்ராசஸை புரிஞ்சுட்டு ஃபாலோ பண்ற மாதிரி இருந்தா அதை சொல்லணும். ஜஸ்ட் லைக் தட் நம்ம வந்து கண்டிப்பா சொல்லவே கூடாது. ஓகே, இட்ஸ் ஹேவிங் எ ஓன் இம்பாக்ட் பொட்டன்ட். அதை வந்து நமக்கு நெகட்டிவா கூட வந்து வரும் நம்ம அந்த ப்ராசஸ் ஃபாலோ பண்ணலன்னா. ஆனா மகாமந்திரத்துல அப்படிப்பட்ட எந்த விஷயமே கிடையாது. அதனால பிளைண்டா நீங்க யாருக்காவது சொன்னீங்கன்னா கூட நீ எதுவுமே சொல்லலான்னு பரவாயில்லப்பா, நீ இதை மட்டும் சொல்லு இல்லையா? சோ 16 இன்ட்டு 108 இன்ட்டு இந்த 3000 நீங்க மல்டிப்ளை பண்ணீங்கன்னாக்கா அத்தனை தடவை நீங்க வந்து சகஸ்ரநாமம் சொன்னதுக்கு சமமாயிடும். அதனால எவ்வளவு சிம்பிளா நம்ம சகஸ்ரநாமத்தை கவர் பண்றோன்றத இது வந்து இந்த பிரம்மாண்ட புராணத்துல வந்து இந்த கன்வர்ஷன்ஸ் வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஓகே, ஸோ இப்படி நம்ம இது எல்லாத்தையுமே நம்ம படிக்கும் பொழுது ஸோ நம்ம வந்து ஐ திங்க் நீங்க கொடுத்துருக்கோம் ஹோலி நேம் ஆஃப் கிருஷ்ணா இஸ் ஹையர் தன் த ஹோலி நேம் ஆஃப் ராமா இல்லையா? திஸ் இஸ் மென்ஷன் இன் புராணாஸ், அதாவது பிரம்மாண்ட புராணத்துல தான் இது சொல்லப்பட்டிருக்கு. 3 நேம்ஸ் ஆஃப் ராமா இஸ் ஈக்குவல் டு 1 நேம் ஆஃப் கிருஷ்ணா. ஓகே, ஸோ நாம் அப்படியே நம்ம வேற சம்பிரதாயத்தை அவங்களதை நம்ம கன்சிடரே பண்ணா கூட அப்ப அதுக்கான விளக்கம் இங்க நம்ம சம்பிரதாயத்துல அது அனைத்துமே கிருஷ்ணர் தான், ராதிகா ரமணன் இல்லைன்னா பலராமர் அப்படிங்கிற அந்த இதுதான் சொல்லப்பட்டு. ஹரே என்பது வந்து நம்ம வந்து ஹரே என்பது எது? ஆற்றலை குறிக்கிறது, அந்தரங்க சக்தியை குறிக்கிறது, பகவானுடைய அந்தரங்க சக்தி. ராதை வேறு பகவான் வேறு கிடையாது அப்படிங்கிற அந்த தத்துவத்தை நமக்கு விளக்குறது தான் நம்முடைய ஆச்சாரியர்கள். இப்ப ஸ்ரீதர தேவ கோஸ்வாமி மகாராஜ் இவங்க எல்லாருமே வந்து விளக்கு உரை வந்து ரொம்ப அழகா கொடுத்துருக்காங்க. இந்த லிங்க் வந்து நான் உங்களுக்கு இந்த சாட்ல போடுறேன், எடுத்துட்டு நீங்க டைம் இருக்கும்போது வாசிச்சு புரிஞ்சுக்கோங்க. ஓகே,
ஆனா நான் அதனுடைய சம்மரி வந்து நான் இந்த இடத்துல கொடுத்துருக்கேன். ஏன் நீங்க மகா மந்திரத்தை வாசிக்கணும் அப்படிங்கறது வந்து உங்களுக்கு வந்து இந்த இடத்துல விளக்கப்பட்டிருக்கு. ஓகே, ஸோ நீங்க இதை வந்து ஹரி என்பதுதான் நம்ம ஹரே அப்படின்னு போட்டுரும் இல்லையா? ஸோ நம்ம ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, ஒன்னே ஒண்ணு சொல்லிக்கிறேன் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. கீத மகாத்மியத்திலும் கூட மாதாஜி, correct. ஏகம் சாஸ்திரம் தேவகி புத்திர கீதம், ஏகோ தேவோ தேவகி புத்திர ஏவ, ஏகோ மந்திரஸ்தஸ்ய நாமானி யானி, கர்மாப்யேகம் தஸ்ய தேவஸ்ய சேவா. ஒரே அதாவது தேவர், ஒரு தேவர் ஆமா. வந்து கிருஷ்ணர் தான். ஒரு நாமம் அவருடைய நாமம் தான். எஸ், ஏகோ தேவகி தேவோ தேவகி புத்திரேவ, உலகம் முழுமைக்கும் ஒரே கடவுள் இருக்கட்டும் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர். ஏகோ மந்திரஸ்ய தஸ்ய நாமானி யானி, மேலும் அவர் ஒரே நாமம். மந்திரம், ஒரே பிரார்த்தனை, அவரது திருநாமத்தை உச்சரித்தல். ஹரே கிருஷ்ண ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே அதனால ஹரே. நம்ம இந்த குழப்பிக்க கூடாது. நிறைய நமக்கு வந்து கருத்துக்கள் வரும். அதாவது நமக்கு டவுட் வர்றதுல தப்பு கிடையாது. ஆனா அதற்கான விளக்கங்கள் இல்லாம ஆச்சாரியா வந்து இப்படி எழுதியிருக்க மாட்டார் என்ற நம்பிக்கை மட்டும் நம்ம கண்டிப்பா வச்சுக்கணும். ஓகே, நமக்கு அந்த அளவுக்கு நாலேஜ் கிடையாது அவர் எழுதின எழுத்துக்களை வந்து புரிஞ்சுக்கிற அளவுக்கு. ஆனா அவர் எழுதியிருக்காருன்னா அதுல வந்து உண்மை இல்லாமல் எழுத மாட்டார் அப்படிங்கிற நம்பிக்கை நமக்கு இருக்கணும் ஃபர்ஸ்ட், இல்லையா? ஸோ எந்த ஒரு ஆச்சாரியா இருந்தாலுமே அந்த நம்பிக்கை வந்து நம்ம கண்டிப்பா வைக்கணும். ஓகே, ஸோ இது வந்து ஒண்ணு நம்ம பார்க்கும் பொழுது எல்லாமே அவருடைய விரிவங்கங்கள் தான். அதனால அவர் நாமம்ல அதாவது எண்ணிலடங்காத நாமங்கள், நம்ம வந்து அனைத்தும் அவர்தே அப்படிங்கறத வந்து கருத்து நம்ம மனசுல ஃபர்ஸ்ட் கொண்டு வரணும். எனக்கு ராமா கிருஷ்ணா இதெல்லாமே நம்ம வேறுபாடு பார்க்க வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. ஸோ பகவான் வந்து ஸ்வயம் ராமராக அவரே தான் வந்திருக்கார். அப்படி இருக்கும்பொழுது நம்ம அவரை கிருஷ்ணரா மட்டும் நாம் ஏன் ஏத்துக்கூடாது, ஏன் ராமரா மட்டும் ஏத்துக்கணும்னு நம்ம நினைக்கிறோம்? ஏன்னா அவர் நம்மள மாதிரி மனிதராக வாழ்ந்ததால் நமக்கு அந்த ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மனப்பக்குவம் வந்துடுச்சு. ஆனா அதே வந்து கிருஷ்ணர் வந்து பாத்தீங்கன்னா லீலைகளை பண்ணிட்டு போனார். அந்த லீலைகளை எல்லாம் நம்ம புரிஞ்சுக்கக்கூடிய பக்குவம் கிடையாது, இல்லையா? இப்ப ராச நடனத்தை ஆடினதை வந்து அந்த சிறு பிராயத்துல வந்து நாம வந்து தவறான வழியில வந்து நம்ம பேசுறோம். எடுத்த உடனே 10வது கேண்டல போய் நம்ம ஜம்ப் அடிச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், கண்டிப்பா நாம தவறான செயல் செய்யறோம். அந்த பாகவதத்தை வந்து முதல் காண்டத்துல இருந்து தான் கேட்டுட்டு போகணும். ஸோ உங்களுக்கு ஐ திங்க் இட் இஸ் எ பிளெஸிங். ஸோ நேற்றுல இருந்து பாகவதம் வந்து ஃபர்ஸ்ட் கேண்டோ ஸ்டார்ட் ஆயிருக்கு. யாரெல்லாம் இங்க வந்து பாகவதம் கேட்டுட்டு இருக்கீங்களோ மீண்டும் ஃபர்ஸ்ட் கேண்டோல புதுசா கேட்கணும்னாலும் போய் கேட்கலாம். ஆல் நியூ குரூப்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய எல்லா பக்தர்களுமே இதை வந்து கலந்துக்கணும்னு நான் கிட்ட கேட்டுக்கிறேன். ஏன்னா எத்தனை 7-8 டீச்சர்ஸ் எடுக்கிறாங்க, ஒரு நாளைக்கு ஒரு டீச்சர் எடுப்பாங்க. ஸோ உங்களுக்கு நல்லாவே புரிய வரும். ஓகேங்களா? அந்த ஃப்ளோவும் நீங்க எடுத்துட்டு போகலாம். ஸோ இந்த மாதிரி ஃப்ரீயா யாருமே சொல்லிக் கொடுக்க மாட்டாங்க. எந்த சம்பிரதாயத்திலுமே உங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி பிரசங்கங்கள் வந்து ஃப்ரீ கிடையவே கிடையாது. ஒன்லி இன் இஸ்கான் ஒன்லி வில் கெட். ஸோ இங்க யாருமே வந்து மிஸ்டிமரைசேஷன் பண்றதோ எதுவுமே கிடையாது. இருக்கக்கூடிய உண்மையை வந்து அப்படியே எடுத்துரைக்கிறது தான் நம்முடைய வேலை, அவ்வளவுதான். அங்க ஆச்சாரியார் என்ன சொல்லி போயிருக்காரோ அதை படிச்சு புரிஞ்சு நாம அப்படியே எடுத்துரைக்கணும், அவ்வளவுதான். மற்றபடி இதுல நம்மளுடைய அடிஷன் டெலிஷன் எதுவுமே கிடையாது. உணர்றது மட்டும்தான் நாம வந்து நம்ம எக்ஸ்பிரஸ் பண்ண முடியுமே ஒழிய மற்றபடி ஒரு ஊமையை சொல்றதோ அது இந்த பௌதிக உலகத்துக்கு மேப் பண்ணி சொல்றது மட்டும் தான் நம்ம சொல்ல முடியும். அதை தவிர்த்து எதுவுமே நம்ம சொல்ல முடியாது. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. வேற ஏதாவது டவுட் இருக்குங்களா? இல்லைன்னா நான் இந்த கிளாஸை வந்து முடிச்சுக்கிறேன். எனி டவுட்ஸ்? ஹரே கிருஷ்ணா. இல்ல மாதாஜி, இல்ல. ஓகே, எல்லாருமே அட்டெண்ட் பண்ணுங்க. உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்க யாராவது பாகவதம் கேட்கணும்னாலுமே அவங்கள 18 நாள் ப்ரோக்ராம்ல கலந்துக்க சொல்லிட்டு இந்த ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து அவங்கள வந்து ஜாயின் பண்ணி விட்டுருங்க. லெட் தெம் ஹியர். அவங்க செவிகள்ல இறைவனுடைய செயல்கள், இறைவனுடைய லீலைகள் கேட்கட்டும், இல்லையா? அந்த பிராப்தத்தை நீங்க பண்ணி கொடுங்க. அதுவே ஒரு பெரிய சேவை ஆக்சுவலி. ஓகே, ஸோ நீங்க எத்தனை குரூப்ஸ்ல இருக்கிறீங்களோ ஐ திங்க் எஸ்பெஷலி இங்க ஸ்ரீ வைஷ்ணவாஸ் கூட இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸ்ரீ வைஷ்ணவாஸ்க்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்ரீரங்கம்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா எங்கிட்டே அந்த குரூப் இருக்கு. ஆனா ஐ டோன்ட் ஹவ் அத்தாரிட்டி டு போஸ்ட் ஆக்சுவலி. ஓகே, அந்த குரூப்ல என்ன சேர்த்திருக்காங்களே ஒழிய அந்த சேனல்ல வாட்ஸ்அப் சேனல்ல இருக்கேன். எத்தனை பேர் தெரியுமா இருக்காங்க? 7000 பேர் இருக்காங்க அந்த வாட்ஸ்அப் சேனல். 23,000 பேர் இருக்காங்க. இந்த 23,000 பேர் இந்த பாகவதத்தை கேட்டாங்கன்னாக்கா சூப்பரா இருக்கு, இல்லையா? அவங்க ஆல்ரெடி எலிவேட்டட் சோல்ஸ் தான், இல்லைன்னு சொல்லல. ஆனா பகவானுடைய புகழாரங்களை எங்க சொன்னாலுமே கேட்டுக்கிறதுல ஒன்றும் தவறு கிடையாது, இல்லையா? யாராவது இந்த ஸ்ரீ ரெங்க விலாசம் ஸ்ரீரங்கம் அப்படிங்கிற அந்த வாட்ஸ்அப் சேனல்ல இருந்தீங்கன்னாக்கா தயவு செஞ்சு அவங்களுக்கு எல்லாமே அந்த சேனல்ல இருக்கிறவங்களுக்கு இதை கொடுத்து ஸோ அவங்கள வந்து இதை கேட்கறதுக்கான வாய்ப்பை ஏற்படுத்தி கொடுங்க. காலையில 5:30 மணி, இல்லையா?
அடுத்து வந்து இப்போ 6:30க்கு ஆக்சுவலி மாதாஜி இன்னைக்கு ஒரு எமர்ஜென்சி, மண்டேவும் நான் தான் எடுப்பேன். அதனால நீங்க கலந்துக்கோங்க. கலந்துனீங்கன்னா தான் வந்து உங்களுக்கு வந்து வாழ்க்கையில வந்து நீங்க நன்மை அடைவீர்கள். அதை தான் நான் சொல்லணும். உங்களுடைய ஆன்மீக பாதை நன்மைக்காக தான் நான் இவ்வளவு சொல்றேன். பௌதிகத்துல உங்களுக்கு பகவான் கொடுப்பார்.